there are different types of work done ከነዛ መካከል አንድ ሶስቱን ለማየት ሞከር the first one ለምሳሌ work done by applied force let's say we have a body here እዚህ ቦዲ ላይ force apply ባድርግና ይሄ ቦዲ displaced አድርግቶ እዚህ ጋር ቢመጣ ይሄ የተሰራው ስራ በማን ነው በአፕላይድ ፎርስ ስለዚህ ወርክ ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው አፕላይድ ወርክ ደን ከሆነ ፎርሷ ምትናለች አፕላይድ ኦኬ ወደዚህ ስገፋው ደግሞ ሰርፌሱ ስሙዝ ካልሆነ ራፍ ከሆነ ደግሞ there can be what force of friction so በዚህ ሰዓት ደግሞ ወርክ ደን against friction ምንድነው ብለናል force of friction ሲባዛማ displacement ተስማማን አይደል መለስ ብለን እያየን ያለ ነው ኢነርጂ ነው ኢነርጂ is the ability to do work አለን there are different forms of energy አለን some of them are ለምሳሌ ከነዛ መካከል የኢነርጂ አይነቶች ተከስተከስ አድርጉልኝ እስኪ mechanical energy and ሌላስ sound energy ሌላስ light energy chemical energy heat energy nuclear energy ያለን ተጠቀስን አይደለም ከነዚህ ሁሉ ውስጥ ግን የትኛው ነው እኔና እናንተ ነጥለን ስናየ ነበር mechanical energy ነው mechanical energy is what the sum of what kinetic energy potential energy ተባብለን ነበር okay what about kinetic energy what does mean kinetic energy is what the energy possessed by a body because of it is what motion kinetic energy story የሆነ የሚሄድ ኢነርጂ ነው አይደለም ስቶሪ ያረጋችሁ የምትሉት ኢነርጂ አይደለም ያገኛችሁ እንጂ የተራቀመ የሚሄድ ኢነርጂ አይደለም so this is going to be 1 over what mv square ተባብለን ነበር kinetic energy is equal to 1 over 2 mv square it is the energy possessed by a body because of its motion or kinetic energy sometimes it's called motion of energy በመባል ይታወቃል don't forget that okay ስለ kinetic energy እንግዲህ ከተነሳ ምን ጊዜም እንዳንረሳ የምፈልገው አንድ ኮንሰፕት አለ ያ ኮንሰፕት ማን ነው work energy theorem ምን ነው ስቴት የሚያደርግልን work energy theorem ወርክና ማን እኩል ናቸው ወርክና ኢነርጂ እኩል ናቸው በፍጹም አይደሉም ወርክና ትራንስፈርድ የሆነው የኢነርጂ መጠን እሺ work is equal to energy transferred የሆነው የኢነርጂ መጠን ወይም ደግሞ work done is equal to change in energy ማለት ነው ትራንስፈርድ የሆነችው ለምሳሌ መጀመሪያ 100 ጁል ኖሮ ስትጨርስ 80 ጁል ካለ ስንት ኢነርጂ ነው ትራንስፈር ያደርገው ስንት ኢነርጂ ነው ትራንስፈር 20 ጁል አይደል ኦኬ በቃ 20 በ20 ጁል ነው ስራ የሰራው ማለት ነው የተሰራው ስራም ካወጣው ኢነርጂ ጋር እኩል ነው ትራንስፈርድ ከሆነ ኢነርጂ ጋር ተስማማን አይደል work is equal to change in energy ወይም ደግሞ if there is a change in kinetic energy due to the applied force the net work done is equal to if there is a change in kinetic energy net work done is equal to change in kinetic energy ነው አስታውሳችሁ የካይኔቲክ ኤነርጂ ለውጥ ካለ ወይም ይሄ ማለት ደግሞ ፋይናሊ ስናጠቃለው 1 over 2 m v final square minus v initial square ብለን ጨርሰናል እሺ ኦኬ work energy theorem ናየን kinetic energy ናየን ከዛ ወረድ ብለን ደግሞ ምን ነበር ስናይ ነበር potential energy አይደለም what does mean potential energy ሳለን እስቲ አምጡልኝ potential energy the word potential indicates us what potential የምትለው ቃል ምን ነው የምትጠቁመው potential አቅም ማለት ነው አይደለም የምን አቅም አንደኛ ፖቴንሻል ኤነርጂ ስቶርድ የሚሆን ኤነርጂ ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ፖቴንሻል ኤነርጂ አለው ማለት in other way the body can do work by itself በራሱ ስራ ሊሰራ ይችላል ፖቴንሻል አቅም አለው በራሱ የመስራት ማለት ነው ለምሳሌ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ አለው በራሱ ስራ ሰራ ያለ ዳኒ ግፊት ፕላስቲኩን አየን በራሱ ስራ ይሰራል ያለ ዳኒ ግፊት okay so this potential energy is the energy possessed by a body because of it is what because of it is yes because of it is position or what configuration or configuration የሚለው ቃል ምን ኢንዲኬት የሚያደርገው አይመን ቮካብላሪ ያዛችሁ ምን ኢንዲኬት የሚያደርገው አሬንጅመንት ተባብለናል አይደል የፓርቲክሎቹን የቦዲውን አቀማመጥ አሬንጅመንት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ በሁለት መንገድ ሊገኝ ይችላል due to position እና due to configuration due to change in position እና due to change in configuration በሁለት መንገድ ሊገኝ ይችላል ማለት በሌላ አማርኛ this potential energy is divided into two ማለት ነው ፖቴንሻል ኤነርጂ በሁለት ተከፈለ ነው GPE እና EPE ብለን ከፈለው gravitational potential energy እና elastic potential energy gravitational potential energy ምንለው is the energy possessed by a body due to what its change of position የቦታ ለውጥ በማድረጉ ምክንያት የሚገኝ ነው okay and this gravitational potential energies mainly depend on three things the first one mass of the body the second one gravitational field the third one the height or positions of the body so gravitational potential energy is equal to mg ተባለ okay let me ask you something any mass in gravitational field has a gravitational potential energy ማንኛውም ማስ ያለው ነገር gravitational potential energy አለው is that true or false it is true because gravitational potential energy is not absolute it's relative ማንኛውም ማስ ያለው ነገር gravitational potential energy አለው gravitational field ውስጥ እስከገባ ድረስ ለምን ከተባለ ለምሳሌ ይሄ ወንበር gravitational potential energy አለው ለምን ከመሬት ከፍ ስላላ ከመሬት አንፃር ኦኬ አሁን gravitational potential energy አለው
የለውም ስትሉ ከመሬት አንጻር ነው የሌለው እንጂ አሁን እዚህ ጋር ሌላ ቆፈር አድርግቼ ወደ ውስጥ ብገባ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ አለው። ከምኑ አንጻር? ከቆፈርኩት ከውስጡ አንጻር። ተስማማን አይደል? ስለዚህ ኤኒ ማስ ኢን ግራቪቴሽናል ፊልድ ውስጥ ፋውንድ የሚደረግ ወይም ግራቪቴሽናል ፊልድ ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ማስ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ አለው። ያስማማናል? አለው which means gravitational potential energy is relative ነው አብሶሉት አይደለም ማለት ነው። ተስማማን አይደል? ተስማማ። ለምሳሌ ይሄ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ አለው። ለምን? ከጠረጴዛው ከፍ ብሏል። በጣም ጥሩ ኦኬ። ጠረጴዛው ላይ ሳርገውስ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ አለው? ኦኬ። ቆይ የለውም ካላችሁ ከምን አንጻር ነው የሌለው? ከጠረጴዛው አንጻር የለውም። ከመሬቱ አንጻር ከፍታ የለውም አለው ማለት ነው። ያስማማናል? ወንደርፉል። ስለዚህ ማንኛውም ማስ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ይኖረዋል። ኦኬ። እዚች ጋር ደግሞ ያዝን እዚህ ጋር ስንመጣ ሉክ if there is a change in kinetic energy ኔትወርክ ደን ከቼንጅ kinetic energy ጋር እኩል ነው። if there is a gravitational potential energy change ኔትወርክ ደን ከማን ጋር እኩል ነው? ከቼንጅ gravitational potential energy which means mg ለውጥ የሚፈጠረው ቼንጅ የሚፈጠረው በማሱ ምክንያት አይደለም። ማሱ አይለዋወጥም። አሁን ማሱ ያው ነው። ማስ ነው። ግራቪቲ ነው። ምን ሆኖ ሊቀያየር የሚችለው? ሄት። ስለዚህ h2 - what h1 እዚህ ጋር ደግሞ ፍጥነት ሊቀያየር ስለሚችል ነው። ማሱ አይቀያየርም። በጣም ጥሩ። ይሄን አነሳን ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ስር። ኦኬ። ሌላ ምን አወራን እዚህ ጋር? ምንም አላወራንማ። ኢላስቲክ ላይ መጣን። ኦኬ። ከዛ አንድ ጥያቄ ሰራና እንዳትሳሳቱ ምናምን ተባለ። ለምሳሌ አንድ 50 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦዲ 3i + 2j ቢሄድ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ስንት ነው? ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ አይዞሽ፣ ትክክል ነሽ። አንድ ነገር ዘነጋሽብኝ። 1000 ጂን ረስተሻት ነው። ትክክል ነሽ። ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት mgh ነው። ማስ 50 ግራቪቲ 10 ሄት ኤክስ ና እናይም ምን ነው ምን ሄት አይደለም mgh አይደለ h ሄት ዋዩ ትናንትና አስታውሳችሁ 3.4 ወጣ ምናምን ተባብለን ስቴር ላይ እንደዚህ ወጣ። ስለዚህ ወደዚህ ሄደው ምንም ማተር አያደርግም። እቺ ናት ማተር የምታደርገው። don't forget that ኦኬ። ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ስር ይሄንን ካወራን በኋላ ቀጠል ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ አለ። and when we come to elastic potential energy this elastic potential energy it is what and it is the energy possessed by a body because of its change in what configuration or condition and body configuration በመለወጡ ምክንያት የሚገኝ ነው። most of the time this elastic potential energy is associated with spring በአብዛኛው ምን ላይ ነው የምናገኘው? spring ላይ ነው የምናገኘው። sometimes some physician called it strain energy ይሉታል። አንዳንዶች መብታቸው ነው strain energy ብለው ይሰይሙታል። and this elastic potential energy is mainly depend on two things. the first one ምናምን ላይ depend on force extension ብለን እንጠራታለን። ያስማማናል አይደል? whether the force is stress ማረገው compressed ማረገው the change in length or the extension is always what increase ሁሉ ጊዜም ትጨምራለች አታንስም። ስስቧትም እቺ change in length እየጨመረች ነው የምትመጣው። ብትገፉትም ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ላይ ፎርስ አድርጋችሁ ብትገፉትም ደግሞ ይሄው ስፕሪንጉ አነሰ ከቀድሞ አነሰ። ዞሮ ፎርስ አፕላይ ባረጋችሁ ቁጥር እቺ ኤክስ ምን እያለች ነው የምትመጣው? እየጨመረች ነው። ስትሬችድን ቢያደርግም ኮምፕረስድን ቢያደርግም ማለት ነው። ዶንት ፎርጌት ዳት። ሶ ስለነዚህ ስለ ሁለቱ ኳንቲቲዎች ሪሌሽንሺፕ ያስቀመጠልን ፐርሰን ማን በባል ይታወቃል? ሁክስ ምን የሚል ሐሳብ ያስቀመጠልን? the applied force has directly proportional with the extension up to the elastic limit እስከ ኢላስቲክ ሊሚቱ ድረስ። ኦኬ which means Hooke's law is applicable in elastic or plastic region elastic region ውስጥ ብቻ ነው applicable የሚሆነው። let's say this is the force and let's say this is the extension. ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ኤክስቴንሽን ይጨምራል። ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ኤክስቴንሽን ይጨምራል። ትናንትና ላይ ጋችሁም ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ርዝመቱ ጨመረ የሆነ ሳለስ ተበጠሰ ማለት ኢላስቲክነቱን ለቀቀ፣ ፕላስቲክ ሆነ። ከዛ በኋላ በቃ ዝም ብሎ ነው አለቀ። ይቺን ኢላስቲክ ሊሚት ብለን እንጠራታለን። ሶ እስከዚህ ድረስ ያለው ሪጅን ኢላስቲክ ሪጅን ይባላል። ኢላስቲክ ሪጅን ነው ማለት በሌላ አማርኛ አፕላይ ያደረጋችሁትን ፎርስ ብታነሱት ቦዲ ወደ ቦታ ይመለሳል። ትናንትና አፕላይ ያደረኩትን ፎርስ አነሳ ቦዲ ወደ ቦታው ተመለሰ ፕላስቲኩ because this is what it is what elastic region አያ በቃ አፕላይ ያደረኩትን ፎርስ ስታነሳ ቦዲ ወደ ቦታ ይመለሳል። ኦኬ ከኢላስቲክ ሊሚቱ በኋላ ያለችው ደግሞ ምን ትባላለች? ፕላስቲክ ሪጅን። ስለዚህ ፎርስ እና ኤክስቴንሽኑ ቀጥተኛ ዝምድና ያለው የትኛው ውስጥ ነው? ኢላስቲክ ውስጥ ነው ፕላስቲክ ውስጥ ነው? ኢላስቲክ ውስጥ ነው። ሶ ሁክስ ሎ አፕሊኬብል የሚሆነው እዚህ ኢላስቲክ ሪጅን ውስጥ ነው። ፎርስ እና ኤክስቴንሽን ቀጥተኛ ዝምድና የሚኖራቸው ኢላስቲክ ሪጅን ውስጥ ነው። ያስማማናል አይደል? ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ኤፍ አለ፣ እዚህ ጋር ኤክስ ኢኩዌናል አለ፣ እዚህ ጋር ኤክስ አለችኝ አለ። ከዛ ደግሞ ፎርሱ ዲፔንድ የሚሆነው ደግሞ ሌላ ነገር ላይ አለ። ለምሳሌ ትናንትና አንድ ትንሽ ያውን ይሄንን ፕላስቲክ ስስበው የሚሳብበት መጠንና የባጃጅ ስር ወይ መኪና ስር የምታገኙት ስፕሪንግን ስስቡበት የሚሳብበት መጠን እኩል አይደለም። ሁለቱም ላይ እኩል ፎርስ ብታሳርፉም እንኳን እቺ በደንብ ትረዝማለች፣ ስፕሪንጉ ቶሎ ይለጥታል
አይለጥም። ምንድነው ልዩነት የፈጠረው? የስፕሪንጉ አይነት አይደለም። ሶዝ ያንን ምን ብለን ሰየም ነው? ስፕሪንግ ኮንስታንት በባል ይታወቃል። ወይም ኬ ለምሳሌ አንዳንዱ ስፕሪንግ ኮንስታንት 20 ኒውተን ፐር ሜትር ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ 100 ኒውተን ፐር ሜትር ነው። ይሄ ማለት 1 ሜትር ለመሳብ 20 ኒውተን ያስፈልጋል ነው፣ ቀላል ነው። ይሄን ግን 1 ሜትር ለመሳብ 100 ኒውተን ታወጣለህ ነው፣ ከባድ ነው። ተግባባን አይደል? ኦኬ። ስለዚህ ይሄን ሁክስ ሎ ብለን ሰየምን። ከዚህ በመነሳት ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ድራይቭ ስናደርግ we know that network done is equal to force times displacement ነው አለ። የምታስታውሱ ከሆነ ፎርሳችን ማን ነው አለን? kx ነው አለን። ኦኬ። ነገር ግን ኮንስታንት የሆነ ፎርስ አይደለም አፕላይ የምናደርገው። ለምሳሌ አሁን ፎርስ እየጨመርኩ አይደለም። ይሄ አልሳብ ኮያሪ ነው የሚሄደው፣ ባይዘው እየተቃወመኝ ፎርስ እየጨመርኩ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ኮንስታንት አይደለም፣ ፎርሱ ቫሪ ያደርጋል፣ እየጨመረ። ስለዚህ አቬሬጁን ነው የምወስደው። የትኛውን አቬሬጅ? አሁን ልክ ሲይዘው ፎርሱ 0 ነው። ከዛ ደግሞ ጎትቼ ጨርሻ ደግሞ የሚይዝበት አለ። ኦኬ። ስለዚህ አቬሬጁን ነው የምወስደው ስነሳና ልክ መጨረሻ ላይ ብዬ ማስቀመጥ ይችላል። ወይም ኢኒሻል እና ፋይናል መብታችሁ ነው። ወይም ኤፍኦ እና ኤፍ1 ዲቫይድ ባይ 2 ታይምስ ኤስ። ነገር ግን ኤፍኦ ግን ልክ ስነሳ ግን 0 ነው። ከዛ ነው እየጨመርኩ የሚሄደው ዲስ ጎይንግ ቱ ቢ 0 ሶ ኤፍ1 ኦቨር 2 ታይምስ ኤስ ይሆናል። ኤፍ1 ማለት ያው kx ነው እንደምታውቁት። kx ኦቨር 2 ሲባዛ ኤስ ማለት ደግሞ ፎርሱ ምን ያክል ነው የሚጓዘው? x1 ያክል አይደለ? አሁን ይሄ ፎርስ ምን ያክል ነው የተጓዘው? ያው x1 ያክል እቺን ያክል ነው የተጓዘው። ሶ ዲስፕሌስመንታችን ደግሞ x ናት። ሶ ከዚህ በመነሳት kx ስኩዌር ኦቨር what 2 አለን which means 1 over 2 kx square. We call this one elastic potential energy በባል ይታወቃል ብለን ደመደምን። ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ላይ ስንመጣ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ምን ነው ስት የሚያደርግልን? ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ኢን አይዞሌትድ ሲስተም ወይም ደግሞ መጽሐፋችንን ብሎ ያስቀምጧል ኢንክሎዝድ ሲስተም። ችግር የለውም ተባሉና አይደል? ኦፕን ሲስተም፣ ክሎዝድ፣ አይዞሌትድ ልዩነቱን አየን። ወደፊት ቴርሞዳይናሚክስ ላይ ትማርቷላችሁ። እሺ ኢን አይዞሌትድ ሲስተም ኦር ኢንክሎዝድ ሲስተም ኢነርጂ ኢዝ ዋት conserved. Energy is conserved. Or enclosed system, the total mechanical energy is what? Constant. Or the change in mechanical energy ስንት ይመጣል? የመካኒካል ኤነርጂ ለውጥ ይኖራል አይኖርም? change in mechanical energy ስንት ነው የሚመጣው? 0 ነው የሚመጣው አይደል? let's say here we have a body አለን ትናንትና መካኒካል ኤነርጂ አላት። ወርቃ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ስትደርስም መካኒካል ኤነርጂ አላት። እዚህ ጋር እያለች የነበራት መካኒካል ኤነርጂ እና እዚህ ጋር እያለች ያላት መካኒካል ኤነርጂ እኩል ነው። ያ ማለት change in mechanical energy ስንት ነው? 0 ነው። ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ መካኒካል ኤነርጂ ቼንጅ ኢን መካኒካል ኤነርጂ 0 ነው። ወይም መካኒካል ኤነርጂ ኮንስታንት ነው። ቼንጁ ማለት እኮ ፋይናል ሲቀነስ ኢኒሻል 0 እንዲመጣ ሁለቱም ምን መሆን አለባቸው? እኩል ካልሆኑ ሲቀናነሱ 0 ያመጣማ። which means መካኒካል ኤነርጂ ኢኒሻል እና መካኒካል ኤነርጂ ፋይናል ምንድነው? እኩል ነው ማለት ነው። አለቀ። መካኒካል ኤነርጂ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ካይኔቲክ ኤነርጂ ሲደመር ፖቴንሻል ኤነርጂ። መካኒካል ኤነርጂ ካይኔቲክ ኤነርጂ ሲደመር what? ፖቴንሻል ኤነርጂ። ኢፍ ቺንክ ኢኒሻል ብንላት እቺ ኢኒሻል እቺ ፋይናል ብትሆን እቺ ፋይናል ማለት ነው። አለቀ። we call this one conservation of energy ብለን አስቀምጠናል። ወይም ደግሞ ምን ብሎ ያስቀምጣል? energy is neither created nor destroyed but it can be transferred from one form to another form። ምን ጊዜም ኢነርጂ ሲባል አይምሮአችሁ ላይ ማን ብልጭ ይበል? ጋድ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ጥያቄ ላይ which one of the following is correct about energy ሲል which one of the following is correct about God እያለ ነው ያለው። ስለዚህ በቃ ጋድን ሊመጥን የሚችል ነገር ኦምኒ ፕሬዘንት ነው፣ ሁሉም ቦታ ይገኛል፣ neither created nor destroyed ነው ምናምን ቼክ ማድረግ ተስማማን አይደል? አይምሮአችሁ ላይ ያብልጭ ይበል ተባሉና ከዛ በኋላ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ሰራን። ከዛ ማን ነበር የተመለከትነው? ሞመንተም። እሺ what about momentum? what does it mean momentum? momentum is the measure of what how hard to stop a moving body. አንድ እየተንቀሳቀሰ ያለን ቦዲ ለማቆም ምን ያክል አስቸጋሪ ነው የሚለው ሜዠርድ የምናደርግበት ኳንቲቲ ነው። so this momentum is a quantity of motion ተባብለናል። a quantity of motion ያለበት ምክንያት አንድ ቦዲ እንቅስቃሴው ሲሆን ብቻ ነው ሞመንተም ሊኖረው የሚችለው። ተግባባን አይደል? the main difference between momentum እና inertia ምንድነው? ሬስትም ሆኖ እየተንቀሳቀሰ inertia አለ። ሞመንተምስ ግዴታ ሞሽን ላይ ይገባል። ስለዚህ momentum is the measure of how hard to stop a moving body or this momentum is the measure of ምን ያለ the unstoppability of an object። ተግባባን አይደል? the unstoppability of an object. so there are two factors that affect the unstoppability of an object. አንዱን ኦብጀክት ለማቆም አስቸጋሪ የሚያደርጉት ሁለት ፋክተሮች አሉ። አንደኛ ማሱ ትልቅ ቢሆን፣ ማሱ ትልቅ ነው ማለት በቀላሉ አታቆሙትም። okay the first one is mass, the second one ኦኬ ማሱ ትንሽ በሆኑ ራሱ በጣም ፈጣን ከሆነ አታቆሙትም፣ ቬሎሲቲ። ስለዚህ ሞመንተም ኢዝ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ማንና ማን? ማስ ኤንድ ቬሎሲቲ ተባብለን እንደምደመ። ሶ ዲስ ሞመንተም ኢዝ ኦልሶ ቬክተር ኳንቲቲ። ስካለር ሲባዛ ቬክተር ነው። ሞመንተም ኢዝ ቬክተር ኳንቲቲ ኤንድ ኢትስ ዩኒት ኢዝ ዋት? ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን ጨርሰን ነበር ስለ ሞመንተም። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር አያይዘን ምን አየን?
ኮንዘርቬሽን ሞመንተም አየን። ኦኬ ሞመንተም ላይ የተወሰነ ጥያቄ ሰራና ግን ከዛ ወጣልና ኢን አብሰንስ ኦፍ ኤክስተርናል ፎርስ አለ ወይም ደግሞ ኒውተን ሰርድሮን ጀነራል ስቴትመንቱ ስናስቀምጠው አክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ እኩል ናቸው ነው የሚለው። ሶ ሁለቱ ቦዲዎች ኮሊዥን በሚፈጥሩበት ሰዓት አይደል ሌትስ ሴይ ሂር ዊ ሃቭ m1 and let's say here we have m2 እቺ v ኢኒሻል 1 በሚባል ስፒድ እየመጣች ነው፣ እቺ v ኢኒሻል 2 በሚባል ስፒድ እየመጣች ቢሆንና ሁለቱ ቦዲዎች ቢጋጩ ሁለቱ ልክ በሚጋጩበት ሰዓት ላይ ይሄን የሚመታው f1 በሚባል ፎርስ ቢሆን ይሄ በf1 ሲመታው ይሄ ደግሞ በf2 ይመልስለት። ሁለቱ ፎርሶች ምንድን ናቸው? አክሽን እና ሪአክሽን እኩል ናቸው። በማግኒቱድ ግን ምንድን ናቸው? እኩል። በዳይሬክሽን ኦፖዚት። ከዚህ በመነሳት አንድ ፎርሙላ ድራይቭ አድርገና ምን የሚል ፎርሙላ እንጨርሰው። f1 ማለት ማስ 1 ታይምስ አክሰለሬሽን 1 f2 ማስ 2 ታይምስ አክሰለሬሽን 2 ሶ ማስ 1 አክሰለሬሽን 1 ማለት v ፋይናል 1 ማይነስ v ኢኒሻል 1 ኦቨር t ነው አለን። ይሄ ኔጌቲቭ m2 አለን። አክሰለሬሽን 2 ማለት ደግሞ v ፋይናል 2 ማይነስ v ፋይናል 1 ዲቫይድ ባይ ታይም አለን። ታይምን በታይም አጣፋን እቺን ስናሰራጨ m1 v ፋይናል 1 ማይነስ m1 v ኢኒሻል 1 is equal to ኔጌቲቭ m2 v ፋይናል 2 ፕላስ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፕላስ ይሆናል m2 v ፋይናል 1 ኢኒሻሎቹን አንድ ላይ ለመሰብሰብ ሞከር። እቺን ወደዚህ አመጣን፣ እቺ ወደዚህ ስመጣ m1 v ፋይናል 1 አለን። እቺ ወደዚህ ስመጣ ፕላስ ምን ሆነች? m2 v ፋይናል 2 ኦኬ። ከዛስ እቺን ደግሞ ወደዚህ ወሰርናት። እዚህ ጋር ምን ነበረችን? እቺ ወደዚህ ስቴር ምን ሆነች? ማስ 1 v ኢኒሻል 1 ማን አለ ሌላ ማስቱ ዳኒ ምንድን ነው የምትሰራው? ምንድን ነው የምትቀጣጠረው? ይሄ ኢኒሻል ነው አይደል? እንዴ ኢኒሻል 2 አይደል? ኦኬ ኢኒሻል 2 ሶ ከዚህ በመነሳት ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ሞመንተም ማለት ነው 1 ስለሚል የቦዲ 1 ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ሞመንተም ማለት ነው 2። እዚህ ጋር ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ሞመንተም ነው 1 ስለሚል 1 ልበለው። ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ እዚህ ጋር ሞመንተም ነው 2 ስለሚል እዚህ ጋር ደግሞ 2 ልበለው። ኦኬ ልዩነቱ ግን ምንድነው? ይሄኛው 1 ነው ይሄኛው 1 የፋይናል ነው፣ ይሄኛውስ የኢኒሻል። ይሄኛው የፋይናል ነው፣ ይሄኛውስ የኢኒሻል። ኦኬ ስለዚህ ፋይናል ሞመንተሞቹ ሲደመር ማለት ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ፋይናል፣ ኢኒሻል ሞመንተሞቹ ሲደመር ማለት ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ኢኒሻል። ሶ ኢፍ ዜር ኢዝ አ ኮሊዥን ኦልዌይስ ምንጊዜም ኮሊዥን የሚባል ነገር እንዳለ ካነበባችሁ ምንጊዜም የትኛውም ቦታ ላይ ግጭት የሚባል ነገር ካለ እንትና መጣና እንትና ገጫት ተጋጩ ምናምን የሚል ነገር ካለ ምንጊዜም ሞመንተም ኢኒሻል እና ሞመንተም ፋይናል ምንድናቸው? እኩል ናቸው። በቃ ዶንት ፎርጌት ዳት። ይሄንን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ብለን አስቀመጥ ነው ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ኤክስተርናል ፎርስ አለ። ነገር ግን ኤክስተርናል የሆነ ፎርስ ቢኖረው ኤክስተርናል የሆነ ፎርስ ቢኖረው ኔት ፎርስ ማለት ነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። አሁን እዚህ ጋር ኤክስተርናል ፎርሳችሁ ስንት ነው? ኔት ኤክስተርናል ፎርሳችሁ እቺን ወደዚህ አሻግሯት እስኪ። f1 ፕላስ ምን ኢዝ ኢኳል ቱ ኔት ፎርስ ስንት ነው? ኔት ፎርስ ማለት አጠቃላይ ፎርሶች ሲደመሩ ስንት ነው የሚሰጡት? ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ኤክስተርናል ፎርስ ላይ ፎርስ በማይኖርበት ሰዓት ላይ ኤክስተርናል ፎርሱ ኔት ፎርሱ ዜሮ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ሞመንተም ኮንዘርቨር ነው። ግን ፎርስ አፕላይ ቢደረግ ኖሮ ግን ኔት ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው እንደምታዩት። ከዚህ በመነሳት ምን ነበር ያመጣ ነው? በዩ ዶንት ቢ አፍሬድ ሴት ኦኬ። ምን ማድረግ ይችላል? ኔት ፎርስ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ምንድን ነው አለ? ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ታይም። ሶ ብናሰራጫት እቺ ምን ትሆናለች? ኤም ቪ ፋይናል ኤም ቪ ኢኒሻል ኦቨር ዋት ቲ ኔት ፎርሳችን። ሶ ኔት ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ሞመንተም፣ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ሞመንተም፣ ፋይናል ስለሆነ ፋይናል፣ ኢኒሻል ስለሆነ ኢኒሻል ኦቨር ዋት ቲ። ኤንድ ዲስ ሚንስ ኔት ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ ፋይናል ማይነስ ፒ ኢኒሻል ሚንስ ቼንጅ ሞመንተም ዲቫይድ ባይ ዋት ታይም። ከስር ስንት አለች ጋር አንድ ክሪስ ክሮስ ቼንጅ ሞመንተም በአንድ ቼንጅ ሞመንተም ኤፍ ኔት ሲባዛማ በታይም ዊ ኮል ዲስ ዋን ዋት ኢምፐልስ ብለን እንጠራዋለን። ኢምፐልስ ሚንስ ቼንጅ ሞመንተም ማለት ነው። Their site of momentum is kilogram meter per second. አይደል? And their site of impulse is also kilogram meter per second. ኢምፐልስ ደግሞ ጄ በመባል ይታወቃል። ኢምፐልስ ማለት ቼንጅ ሞመንተም ነው ወይም ደግሞ ኔት ፎርስን በቲ ማባዛት ነው ማለት። Look, if there is no net external force ከሌለ ቼንጅ ሞመንተሙ ስንት ነው? ቼንጅ ሞመንተም የሞመንተም ለውጥ ይኖራል። ይኸው ኢኒሻል ሞመንተሙ እና ፋይናል ሞመንተሙ ነው እኩል ነው። ለውጡ ስንት ነው ታዲያ? ዜሮ አይደል? ፎርስ አፕላይ ከተደረገስ ቼንጅ ሞመንተም አለ የለም? አለ። ይኸው ቼንጅ ሞመንተም ከማን ጋር? ዜሮ አይደለም፣ ሁለት ቁጥሮች ይባዛሉ። ኔት ፎርስን ከማን ጋር ማባዛት ወይም ደግሞ የቼንጅ ሞመንተም ምን ይባላል? ኢምፐልስ። ሶ ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ሴይ ዳት ዘ ኢምፐልስ ኦፍ አ ቦዲ ኢዝ ሃው ማች? ኢምፐልሱ ስንት ነው ማለት ነው? ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ምንድን ነው የሚለው? ሞመንተም ኢኒሻልና ሞመንተም ፋይናል ናቸው እኩል ናቸው ማለት። ቼንጅ ሞመንተሙ ስንት ነው? ቼንጅ ሞመንተሙ ዜሮ ነው ማለት። ቼንጅ ሞመንተም ሌላኛው ስሙ ማን አልኳችሁ?
ኢምፐልሱ ስንት ነው ማለት ነው? ዜሮ። ስለዚህ ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ኢምፐልሳችን ምንድን ነው? ኢምፐልስ ስንት ነው የሚለው? ዜሮ። ወይም ደግሞ ቼንጅ ኢን ሞመንተም ስንት ነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። we call this one conservation of what? Momentum. I'm not saying conservation of momentum ዜሮ ይሆናል አይደለም የሚለው change in momentum እንዳደረሱሽ change in momentum ዜሮ ነው እያለን ያለው። እነዚህን ሀሳቦች አይተን ጨርሰናል። collision በደንብ አርታችሁ ያዙ። እሺ በደንብ አርታችሁ በተለይ ኮሊዥን ላይ የሁለቱ ኮሊዥን አይነቶች ዲፍረንስ ዘላለም አይቀርም። ሁሌም የሚጠይቅ ጥያቄ ነው። ሁሌም ኮሊዥን what does mean collision በአማርኛ አንድ አፍሪካዊ መሪ ትናንትና ጥሩ አድርገው ሲገልጹት ነበር ስለ ቋንቋ በአማርኛ በሉት ሲል ግጭት ማለት ምን ማለት ነው እንደ አማርኛ በለው አንተ ሳሚ ምን አልክ? ናኦል ንገረኝ። ሁለት ምን በተለያየ ምንጡ በምን ይመጡ ብቻ ሁለት ነገሮች ምን ሲሉ ሲጋጩ so collision is an event. It is an event. የሆነ ሁኔታ ነው። it's an event. collision is an event where ለምን ሁለት ብለህ ገደብከው? እኔ ዋይት ቦርድና አቤኔዘር አብረን ልንጋጭ እንችላለን። እኔ ዋይት ቦርዱ አቤኔዘር ዮሐንስ ሲዱና አንድ ላይ ልንጋጭ እንችላለን። ምንም ችግር የለም። is an event where two or more bodies make a physical contact for a very short period of time and experience an impulsive force. ሁለቱ ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ቦዲዎች for a very short period of time physical contact ሲፈጥሩ collision ብለን እንጠራዋለን። look ይሄን ሐሳብ ያዙ። look ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ላይ የምታስታውሱ ከሆነ የተፈጠረበት መንገድ ይላችሁ physics it's just a study about laws of nature የሚያጠናው ስለ laws of nature ነው። ስለ ተፈጥሮ ህግ 7 የተፈጥሮ ህጎች አሉ ዓለምን በጠቅላላ ገቨርን የሚያደርጉ just for your life one day አስተምራቸዋለሁ። ዓለምን በጠቅላላ ነው ገቨርን የሚያደርጉት እነዚህ 7 ህጎች። ከነዛ 7 ህጎች መካከል አንደኛው laws of rhythm ይባላል። rhythm ነው which means everything cyclic ይላል። ሁሉም ነገር ሳይክሊክ ነው which means ለምሳሌ አለ የምታስታውሱት ከሆነ ከረንትን በመጠቀም ማግኔቲክ የሆነ ፕሮፐርቲ ማምጣት ከቻለን ማግኔትን በመጠቀም ደግሞ ከረንትን ማምጣት ይቻላል ብሎ ሰውየው አመጣ። አስታውሳችሁ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ላይ የነበራችሁ ልጆች the same with that። ለምሳሌ look this one is a collision ግልጽ ነው ያስማማናል። this one is also a collision ይሄኛውም ኮሊዥን ነው። ያው አሁን አልተገናኙም ነበር መጡና ምን አሉ ተገናኙ። ኮሊዥን ነው ምንለው። አሁንም ደግሞ ልክ እንደ ይሄኛው ኤክስፕሎዥን ነው የሚባለው ፍንዳታ ነው የሚባለው ግን እዚህ ውስጥ ኢንክሉድ አድርገን እናየዋለን። እሺ እዚህ ውስጥ አዲስ አይደለም ማሳው ማለት ይሄኛው ኮሊዥን ነው ይሄኛው ኤክስፕሎዥን ነው ግን ሁለቱም ውስጥ ሞመንተም ኮንዘርቭ ይደናል። I will show you now which means this collision is an event where two or more bodies but a physical contact for a very short period of time. አንዳንዴ ግን for a very short period of time ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ጭቃ አድበልብላችሁ ብትወረውሩ ጭቃው ይመጣና ልጥፍ ይላል። ከዛ በሁለቱ መካከል ያለው ኮንታክት ረጅም ሰዓት ሊቆይ ይችላል። is that true or false? true ያስማማናል። so በአጠቃላይ ኮሊዥን ሲባል an event where two or more bodies make physical contact ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ቦዲዎች ፊዚካል ኮንታክት ሲፈጥሩ ቆይ ተጋጭተዋል ልጄ ግን ተጋጭተዋል for a very short period of time ግን መጥቶም እንዲህ ይችላል ሊጣበቅም ይችላል ብቻ ግን make physical contact ሲፈጥሩ ማለት ነው። ያስማማናል። there are two types of collision ሁለት አይነት ኮሊዥኖች አሉ ግን አንዳንድ መጽሐፍቶችን ካያችሁ ነስር ላይ አይደለም 3 ያደርጉታል 4ም ያደርጉታል ግን ሁለቱ በቂ ናቸው። ቴክስት ቡካችሁ ላይ ያሉት ሁለቱ ናቸው። the first one is based on the conservation of kinetic energy collision is divided into two. There are two types of collision. The first one is yes there are two types of collision. ሁለት አይነት ኮሊዥን አለ። ኦኬ የመጀመሪያው ምንድነው? ኢላስቲክ ኮሊዥን ይባላል። ኢላስቲክ ኮሊዥን ተመልከቱ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኔ ብዙ ሰው ይስታል ግን የሁለቱ ዲፈረንስ ሲባል ብዙ ጊዜ ሰው ግራ ይገባዋል። I don't know ግን why elastic collision look ቅድምም ብያቸዋለሁ ምን ጊዜም ግጭት የሚባል ነገር ካለ ምን አስቡ ብያቸዋለሁ ቼንጅ ሞመንተም ዜሮ ነው አይደለም ወይ ሞመንተም ይሻላል ሞመንተም ፋይናል ምራቸው እኩል ናቸው። ስለዚህ ኢላስቲክ ኮሊዥንም ኢንኢላስቲክ ኮሊዥንም
ይሄ ኢላስቲክ ነው። ቀጥሎ ኢንኢላስቲክ እናያለን። ሁለቱም ኮሊዥን ናቸው ማለት ሁለቱም ላይ ሞመንተም ኮንዘርቭድ ነው። ኢኒሻል ሞመንተም እና ፋይናል ሞመንተም እኩል ነው። በሁለቱም መካከል የሚኖረው ዲፍረንስ ኢላስቲክ ኮሊዥን ላይ ስንመጣ is a type of collision that the kinetic energy is conserved. kinetic energy conserved ነው። ወይም here both the momentum and kinetic energy is what? Conserved. ሞመንተም kinetic energy conserved ናቸው። ሞመንተም ለምንድን ነው ኮንዘርቭ ነው? ኮሊዥን ስለሆነ ተግባባ ነው። ኮሊዥን ስለሆነ ሞመንተም ኮንዘርቭ ነው። አለቀ። ኢላስቲክ ካይናቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭ መሆኑን ያሳየናል። which means ይሄ ማለት ነው እንዲህ ዝም ብላችሁ ስታዩት ሞመንተሙ ኮንዘርቭ ነው ማለት ነው። ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ኢኒሻል እና ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ፋይናል ምራቸው እኩል ናቸው አይደል? ሁለት ቦዲዎች ተጋጩ ብለን ካሰብን እስኪ ሞመንተማቸውን ንገሩኝ። ሁለቱ ቦዲዎች ኢኒሻል ሞመንተማቸውን ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ሲደመር ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 እኩል ይሆናል። ፋይናላቸውስ ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ፕላስ ዋት ማስ 2 ቪ ፋይናል 2 ያስማማናል። በቃ ይሄው እቺን ሐሳብ መያዝ ማለት ነው። አለቀ። ይሄው አንደኛ ሞመንተሙ ኮንዘርቭር ነው። ሁለተኛ ምኑ ኮንዘርቭር ነው? ካይናቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭር ነው ማለት ሳሜሽን ኦፍ ካይናቲክ ኤነርጂ ኢኒሻል እና ሳሜሽን ኦፍ ካይናቲክ ኤነርጂ ፋይናል ምንድናቸው? እኩል ናቸው። እስኪ ንገሩኝ። ካይናቲክ ኤነርጂ ኢኒሻል ማለት 1/2 ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ምን ስኩዌር ፕላስ 1/2 ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 ዋት ስኩዌር ፋይናል እስከሆነ 1/2 ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ስኩዌር ፕላስ የሁለተኛው ቦዲስ 1/2 ማስ 2 ቪ ፋይናል 2 ስኩዌር ሳሜሽን ድምር የቦዲ 1 እና የቦዲ 2 ሳሜሽን ድምር የቦዲ 1 እና የቦዲ 2 አለቀ። እሺ አንዴ ደብተራችሁን ዝጉ። እሺ እንግዲህ አሁን ምን ሊፈጠር ይችላል መሰለ? ያው ከነዚህ ከሁለቱ አንድ አዲስ ነገር መውለድ እንችላለን። በእርግጥ ጥያቄ ሲሰሩ ማስ ይሰጣቸዋል ምናምን፣ ግን ደግሞ በጣም እናወዛግባችሁ ካሉ ምንም አይነት ማስ የሚባል ነገር ሳይሰጥ ካልኩሌት ሊሰራም ይችላል። ሌትስ ሲ ቱጌዘር እስኪ እንመልከተው። ከሞን ኢላስቲክ ኮሊዥን ነው ማለት ሞመንተም ምንድን ነው ብለናል? ኮንዘርቭድ አይደለም። ሳሜሽን ሞመንተም ይሻላል ሳሜሽን ሞመንተም ፋይናል ብራቸው እኩል። ያ ማለት ማና ማን እኩል ናቸው አላችሁኝ? ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ሲደመረ ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 እኩል ይሆናል ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ፕላስ ማስ 2 ቪ ፋይናል 2። እሺ ዋኖቹን ሰብስቧቸው እስኪ። ይሄ ዋን ይሄ ቱ ነው። ዋኖቹን አንድ ላይ ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 እቺ ወደዚህ ብትሻገር ምትረነች ማይነስ 1 ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ኢዝ ኢኳል ቱ እሺ እዚህ ጋር ማን አለቻችሁ? ማስ 2 ቪ ፋይናል 2 አይደል? እቺን ወደዛ ብትወስዱላት ማይነስ ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 የጋራ ማስ 1 እናውጡ እስኪ። ማስ 1 ብታወጡ ምን ይቀራል? ቪ ኢኒሻል 1 ማይነስ ቪ ፋይናል 1 የጋራ ማስ ታወጡ ማን ይቀራል? ቪ ፋይናል 2 ማይነስ ቪ ኢኒሻል 2 ጨረሰን። አለቀ። ሌትስ ሴይ ዲስ ኢዝ ኢኩዌሽን 1 ካይኔቲክ ኤነርጂም ኮንዘርቭድ ነው። ካይኔቲክ ኤነርጂ ንገሩኝ እስኪ። 1/2 ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ስኩዌር ፕላስ 1/2 ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ 1/2 ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ስኩዌር ፕላስ 1/2 ማስ 2 ቪ ፋይናል 2 ምን ስኩዌር። ዋኖቹን ሰብስቡልኝ። 1/2 ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ስኩዌር እቺ ወደዚህ ብትመጣ ማይነስ 1/2 ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ስኩዌር። በዚህ በኩል ማን ቀራችሁ? እቺ ወደዚህ ስለመጣችሁ 1/2 ማስ 2 ቪ ፋይናል 2 ስኩዌር። እዚህ ጋር እቺ ነበረቻ ወደዛ ብትወስዷት ምን ትሆናለች? ማይነስ 1/2 ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 ስኩዌር። የጋራ ማን እንውሰድ? 1/2 ማስ 1 እንውሰዱ። ማን ይቀራል? 1/2 ማስ 1 ሲወጣ እዚህ ጋር ቪ ኢኒሻል 1 ስኩዌር። እዚህ ጋርስ ቪ ፋይናል 1 ስኩዌር። ያግባባናል። 1/2 ማስ 2 ነው እስኪ 1/2 ማስ 2 ቢወጣ እዚህ ቪ ፋይናል 2 ስኩዌር ማይነስ ቪ ኢኒሻል 2 ስኩዌር ያስማማናል። 1/2 በ1/2 አጣፉልኝ። ኦኬ what does mean this? እቺ ማለት ናት ብትበተን
not minus እቺ እኮ ማለት look a square minus b square ማለት binomial expansion ምናምን ማቴማቲክስ ላይ አይደል a square minus b square ማለት a minus b times a plus b ማለት ነው አባዙት a በa አባዙ a በb ab minus b በa minus ba minus b በb minus b square ab እና minus b እኩል ናቸው ያው ነው 3 ጊዜ 2 እና 2 ጊዜ 3 ያው ነው 6 ነው ስለዚህ ይሄ ፕላስ ነው ይሄ ማይነስ ነው ይጣፋሉ ምን ቀረ a square minus b square ስለዚህ a square minus b square ማለት a minus b ሲባዛ በማ በa plus b ያስማማናል ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን here we have mass 1 እቺ ምን ትሆናለች ማለት ነው v initial 1 ሲቀነስ v final 1 ሲባዛ በማ v initial 1 ሲደመሯት v final 1 is equal to mass 2 እቺስ ማለት ምን ረምቶ ነው v final 2 minus v initial 2 ሲባዛ ማ v final 2 plus what v initial 2 ምን ይታያችኋል substitution ምን አርተን ሰብስቲት እናደርገው ነገር ያ ማለት ምን ይሰጣል መጨረሻ ላይ መጨረሻ ከተትክ እኮ ምን ተፈጠረ ስከት ምን ይፈጠራል ምንሽ አይ ኢኒሻል ዋና ፋይናል ዋና እኩል ናቸው አይደል ይሄና እኩል ናቸው በሌላ አማርኛ ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ማይነስ ቪ ፋይናል 1 እና ማስ 2 ቪ ፋይናል 2 ማይነስ ቪ ኢኒሻል 2 ሁለቱም ምንድናቸው እያለን ነበር ቀደም እኩል ናቸው ማለት ምን ማድረግ ይችላል ማጣፋት ይሄው ይሄ በዚህ ታፋ ማን ቀረ ወንደርፉል ቪ ኢኒሻል 1 ፕላስ ዋት ቪ ፋይናል እኩል ነው ቪ ፋይናል 2 ዋት ፕላስ ዋት ቪ ኢኒሻል 2 ኦኬ ኮሊዥኑ ኢላስቲክ ኮሊዥን ከሆነ ኢኒሻል 1 እና ፋይናል 1 ተደምረው ፋይናል 2 እና ኢኒሻል 2 ጋር እኩል ናቸው እንዳረሱ ይሄን አንድ ሁለት ሶስት don't forget this is not a speed አይደለም ይሄ ምንድነው velocity ነው በጣም ውስብስብ ይያል ብዬ ነው ከላይ ደግሞ ቀስት ባደረግ እንደዚህ ቀስት እያደረኩኝ ቤት በጣም እየተወሳሰበ ይመጣል ብዬ ነው እንጂ አለው ቀስት እሺ it's a velocity don't forget that velocity ነው ማለት ዳይሬክሽኑ ማተር ያደርጋል ማለት ነው እንዳረሱ ለምሳሌ ማስ 1 ወደ ኢስት እየመጣ ነው ማስ 2 ወደ ዌስት እየመጣ ነው ካለ ማስ 1 ፖዚቲቭ ካረክ ማስ 2 ጋር ስትመጣ እቺ ኔጌቲቭ ናት ማለት ነው ወደ ዌስት ስለሚል don't forget that አረ ሌላ ነው 2D ይሆናል ወጊ ያኛው y ነው ያለው ይሄ x ነው ያለው ሐሳብ ይገብቷል እኮ 2D ነው ዜሮ እንዴት ነው ሊሄዱ የሚችሉት ያ ለምሳሌ አንደኛው ከዚህ መጣ ታጋቸው አይደል ወደዚህ ነው ሊሄዱ የሚችሉት አይደል ሶ x ኮምፖነንት ይኖራቸዋል y ኮምፖነንት ይኖራቸዋል 2D ግሌሲንግ ኮሊዥን ይባላል ይሄኛው ምን ማረው ሄዶን ነው ሄዶን ኮሊዥን ማለት ሁለቱም ጭንቅላት ለጭንቅላት ቢገናኙ ሁለት ቦዲዎች ደግሞ ጭንቅላት ለጭንቅላት ሊገናኙ የሚችሉት ወይ አንደኛው ከኖርዝ አንደኛው ከሳውዝ ከመጣ ብቻ ነው ወይ አንደኛው ከኢስት አንደኛው ከዌስት ከመጣ ብቻ ነው ተግባባናል አለበለዚያ ግሌሲንግ ኮሊዥን 2D ይሆናል ግን ያው ስዕል መሳል ለመዱ አሁን የመጀመሪያው ጥያቄ ስለ አሳ ነው የሚያወራው አስዋን ሳል ተቀላለች ከዛ አንደኛው ፓዝ ዲፔንደንት ይናል ኮንሰርቫቲቭ ፎርስ አንደኛው ደግሞ ፓዝ ኢንዲፔንደንት ይናል አይደል አንደኛው ክሎዝድ ፓዝ ላይ ወርክ ደኑ ዜሮ ይናል አንደኛው ደግሞ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ኮንሰርቫቲቭ እና ነን ኮንሰርቫቲቭ ኦር ኮንሰርቫቲቭ እና ዲሲፔቲቭ ፎርስ ብሎ ያስቀምጣል ነን ኮንሰርቫቲቭ ዲሲፔቲቭ ፎርስ ፓዙ ላይ ዲፔንድ ይናል ኮንሰርቫቲቭ ፎርስ ፓዙ ላይ ዲፔንድ አይሆንም ፋይናል እና ኢኒሻል ፖይንት ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ስለዚህ ፋይናል እና ኢኒሻሉ ካልተለዋወጠ በስተቀር ዜሮ ነው የሚመጣው ፎር ኤግዛምፕል እስኪ ተመልከቱ ልንገድና በኋላ አስረዳችኋለሁ እንዴ ሉክ ፍሪክሽን አለ አይደል ወርክ ደን ባይ ፍሪክሽን ይኖራል ወደዚህም ስትመለስ ወርክ ደን ባይ ፍሪክሽን ይኖራል አጠቃላይ ብትደምሩ ወርክ ደን ባይ ፍሪክሽን አለው ዜሮ ያለው ነን ኮንሰርቫቲቭ ስለሆነ ኮንሰርቫቲቭ ፎርስ ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ነበረ እዚህ ያመጣው ተመልሰ እዚህ ብትወስደው ዜሮ ነው እሺ አሳያለሁ ባላዊ እሺ
if this is an elastic collision ይሄ ኢላስቲክ ኮሊዥን ነው ካልን እሺ ቆይ ሁለተኛው የኮሊዥን አይነት እዚህ ጋር ነው የምታርቀው እሷ ቀላል ናት ሁለተኛው የኮሊዥን አይነት ደግሞ ኢን ኢላስቲክ ኮሊዥን ነው አለ ሶስተኛም አለ ፐርፌክትሊ ኢን ኢላስቲክ ብሎ ያስቀምጡታል it doesn't matter ወይም completely in elastic ይባላል not much that much necessarily አይደለም ጥያቄ ሲሰራ ግን ታዩታላችሁ perfectly ወይ completely የሚለው ቃል ምን እንደሚጠቁም in elastic collision ጥያቄ ላይ ግን ይበዛል በሱ ነው ጥያቄ በአብዛኛው የሚሰራው in elastic collision ቆይ እነዚህ ሁለት አይነት የኮሊዥን አይነቶች እየከፋፈልን ያለን ነው based on ምንድነው the conservation of kinetic energy አይደል በቃ አሁን which one of the following is true about elastic and inelastic collision ስለሁለቱ true የሆነው ኮንሰፕት የቱ ነው ብሎ ምርጫ ላይ ቢያስቀምጥልን elastic and inelastic collision ሁለቱም ላይ ኮሊዥን የሚል ጽንሰ ሐሳብ አለ እኔ ደግሞ ምን ብያለሁ ጥያቄ ሲሰራ ኮሊዥን የሚል ነገር ካየህበት ምን ኮንሰርቨር ነው ብላስ most of the time ምንድነው ሞመንተም ኮንሰርቨር ነው ስለዚህ ኢላስቲክ ላይ ኢንላስቲክ ኮሊዥን ላይ ሞመንተም ምንድነው ኮንሰርቨር ነው ተግባባን አይደል ሞመንተም ኢላስቲክ ላይ ኮንሰርቨር ነው እንዳትል በቃ ሞመንተሙ ላይ ኮንሰርቨር ነው ኢላስቲክ ላይ ኢንላስቲክ ላይ ለምን ሁለቱም ኮሊዥን ስለሚል ግን ኮሊዥን ስለሆነ ሞመንተም እናት አብዛኛው ታይም ላይ እንጂ ኢምፐልሲቭ ፎርስ ሊኖር ይችላል ምናምን ላይ ቀደም ያወራናቸው ስለዚህ ኢላስቲክ ላይ ኢንላስቲክ ላይ ሁለቱም ላይ ሞመንተም ምንድነው ኮንሰርቨር ነው ኢላስቲክ ላይ ቦዝ ሞመንተም እና ካይናቲክ ኢነርጂ ኮንሰርቨር ናቸው ኢንላስቲክ ላይ ደግሞ as a type of collision that momentum ምንድነው እዚህ ላይ momentum is conserver momentum conserver ነው እሺ kinetic energy but kinetic energy is not what conserver አይደለም ያ ማለት ነው momentum conserver ነው ማለት summation of momentum initial እና summation of momentum final ምንድነው እኩል ቀና ብላችሁኝ አንዴ አላጠፋም በቃ ጨረሰ እኩል ነው ማለት ማስ 1 v initial 1 ሲደመር ንገሩኝ እስኪ ማስ 2 v initial 2 እኩል ነው ከማን ጋር ማስ 1 v final 1 plus ማስ 2 v final 2 እኩል ናቸው ማለት ነው አለቀ ካይናቲክ ኢነርጂ ግን ኮንሰርቨር ነው ስለዚህ summation of kinetic energy initial እና summation of kinetic energy final እኩል ነው አይደለም they are not equal ማለት ነው እዚህ ጋር እናበቃለን እኩል አይደለም ማለት ኢነርጂ ሉዝ ይደረጋል ኢነርጂ ሉዝ ተደርጓል ለምሳሌ መጀመሪያ 100 ጁል ካላችሁ መጨረሻ ላይ 80 60 40 20 ሊሆን ይችላል የሆነ ኢነርጂ ምን ይደረጋል ሉዝ ይደረጋል ሄይ ለምሳሌ 100 ጁል ኦፍ ካይኔቲክ ኢነርጂ ነበር እኩል አይደሉም ማለት ፋይናሉ 80 ሊሆን ይችላል 20 ኢነርጂ ወደ ይጠፋ ኢነርጂ አይጠፋም ብለናል ኢነርጂ is neither created nor destroyed so 20 ኢነርጂ ወደ ይሄድ ይችላል ምን ሊሆን ይችላል ወደ ለምሳሌ ሁለት ቦዲዎች ሲጋጩ ካያችሁ ድምጽ ይኖራል አይኖርም ስለዚህ 20 ጁል ወደ ሳውንድ ተቀይሮ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ወደ ምን ሊቀየር ይችላል ሙቀት ይኖራል መኪኖች ከተጋጩ በኋላ ይግላል ሰውነታቸው ወደ ሂት ኢነርጂም ሊቀየር ይችላል ስለዚህ here in elastic collision ላይ ኢነርጂ ምን ይደረጋል ማለት ነው ትራንስፈር ይደረጋል ወይም ኢነርጂ ሉዝ ኦፍ ኢነርጂ አለ ኢነርጂ ሎስ ይደረጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ተስማማን አይደል ይሄ ሎዝ የሚደረገው ደግሞ ወደ ምን ሊሄድ ይችላል ወደ ሂት እና ወደ ሳውንድ ቀጥላል ኢነርጂ ክሬት አደረገና በዛ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ጌን የሚያደርግበት ሚስ እስኪ ፕራክቲካሊ ካለ እናያለን ግን ሎዝ ነው የሚደረገው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ሉዝ ስለሆነ የሚያደርገው እሺ ከሞን አንዴ የመጨረሻ ሰብ ሶስተኛ እንደ ሐሳብ የሚያስቀምጡት እንደ ሐሳብ የሚቀመጠው ልንገራችሁ perfectly inelastic ይባላል perfectly inelastic collision ወይም ደግሞ completely inelastic collision ይባላል ይሄኛው የኮሊዥን አይነት ደግሞ ይሄኛው ሁለቱ ቦዲዎች ይመጣሉ ተጋጩ ሄዱ ነው ቀድም የሚያሳዩዋችሁ ሁለቱ ቦዲዎች ይመጣሉ ተጋጩ ሄዱ ነው perfectly inelastic collision ላይ ሁለቱ ቦዲዎች ይመጡ ይጋጩና አንድ ላይ ይሄዳሉ ተስማማን ለምሳሌ ፑል ላይ ካያችሁ ፑል በዋይት ቦል 8 ቁጥርን ብትመቷት 8 ቁጥር ቆማለች ዋይት ቦሏ መጣችና መታችሁ ከዛስ አብረው ይሄዳሉ ሄዱ አንዳንዴ ከዛ ስክራች ማን ይባላል ጉድጓድ ውስጥ ገቡ ምናምን ተብሎ አንድ ላይ ቢሄዱ ማለት ነው በሌላ አማርኛ ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ ማለት አንድ ላይ ሄደዋል ማለት ነው የሁለቱ ፋይናል ስፒድ ምንድነው ነው እኩል ነው አይደል አንድ ላይ ከሄዱ ገብቶች አለሰው ለምሳሌ here we have m1 and here we have m2 m1 ወደዚህ እየመጣ ነው v initial 1 m2 ወደዚህ እየመጣ ነው መቆም ይችላል መብቱ ነው ብቻ ግን ወደዚህ እየመጡ ነው ሁለቱ ተጋጩና አብረው ሄዱ ይሄው m1 እና m2 አብረው ሄዱ አንድ ላይ which means የዚህም ፋይናል ስፒድ እኩል ነው ማለት ነው so perfectly inelastic collision ላይ ስትመጡ ኮሊዥን ነው አይደል ምን ኮንሰርቭ ነው ማለት ነው ሞመንተም ኢኒሻል እና ሞመንተም ፋይናል ምራቸው እኩል ናቸው ግን
መቼም መጥፎ የሆነ የተሳሳተ እውቀት እየያዛችሁ እንዳልሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሞመንተም ኢኒሻል እና ሞመንተም ፋይናል እኩል ነው ያልኩት ምን ብዬ ነው? አብሰንስ ኦፍ ኔት ኤክስተርናል ፎርስ አይደለም። but if there is external force ካለስ ግን ሁለቱ እኩል ናቸው አይደሉም አይደለም። ቼንጅ ሞመንተም ይኖራል። ኢምፐልስ ብለን እንጠራዋለን እንዳርሰው ያለው ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማስ 1 v ኢኒሻል 1 ሲደመረ ማስ 2 v ኢኒሻል 2 ይሆናል። ኤስ ማስ 1 v ፋይናል 1 ፕላስ ዋት ማስ 2 v ፋይናል 2። ነገር ግን አንድ ላይ ይሄዳሉ ማለት የሁለቱም ስፒድ ምንድን ነው? እኩል ነው አይደል? ስለዚህ v ፋይናል 1 እና v ፋይናል 2 እኩል ናቸው። v ፋይናል ልበለው ተመሳሳይ ስለሆነ so this is going to be mass 1 v ኢኒሻል 1 plus mass 2 v ኢኒሻል 2 is equal to የጋራ ማን መውጣት ይችላልላችሁ? v ፋይናል መውጣት አይችልም። ማን ይቀራል ማለት ነው? mass 1 plus mass 2 የጋራ v ፋይናል። ይሄ we call this one perfectly inelastic collision አንድ ላይ ተጋጭተው ቢሄዱ። እዚህ ላይ እስኪ አሁን ጥያቄ እንግዲህ በዛ አርክተን እንሰራለን። በዛ 1 8 7 የሚል ጥያቄ እንሰራለን። እሺ ይኸው ኢኒሻል ስፒድ ምንለው አይዞሽ ኢኒሻል ስፒድ ምንለው ከመጋጨታቸው በፊት ያላቸው ስፒድ ነው። እሺ ኢኒሻል ስፒድ ከመጋጨታቸው በፊት ያላቸው ስፒድ ያ ማለት የተሳሳተ እኮ አመለካከት ይዘይርክ ነውና እዚህ ጋር ያለው ስፒድ ማለት አይደለም ኢኒሻል ስፒድ መጣው ጋጭ ሲል ያላቸው ስፒድ ነው ኢኒሻል ስፒድ። እዚህ ጋር ያላቸው ስፒድ አይደለም። ሄይ ለምሳሌ ኢኒሻል ስፒድ የሚባለው እዚህ ጋር ያላት አይደለም። መታልክ መሬቱን እዚህ ታረጋላት። ፋይናል ስፒድ ደግሞ ልክ ከተጋጩ በኋላ የነጠረችበት መታ የተነሳችበት ስፒድ ነው ፋይናል እንጂ ኢኒሻል ስፒድ ማለት እዚህ ጋር ያላት ስፒድ ማለት አይደለም። በተለምዶ ጥያቄ ስንሰራ ኮንስታንት ነው ስፒዱ ከዚህ መቶ እስከሚጋጭ ድረስ እንጂ ኖርማሊ ለምሳሌ አንድ ኳስ ወደቀች ቢባል ኳሷ እዚህ ጋር ያላት ስፒድ አይደለም ኢኒሻል እዚህ ጋር ያላት አይደለም መታ መሬቱን የምትመታበት ያ ማለት ለዚህ ሞሽን ፋይናሉ ነው አይደለም እንዴ? ኢኒሻሏ እዚህ ጋር ናት አይደለም? መታ መሬቱን የምትመታበት ምንድነው? ፋይናል። ለግጭቱ ግን ፋይናሉ ምኑ ነው? ኢኒሻሉ። ኢኒሻል አላት መጣች መሬቱን የምትመታው ስፒድ ፋይናል ስፒድ ነው። ያ ፋይናል ስፒድን ምን ብለን እንጠራለን? ኢኒሻል ስፒድ ለግጭቱ። ከተጋጨች በኋላ ደግሞ ተመልሳ የምንነጥርበትን ስፒድ ደግሞ ለግጭቱ ምንድነው? ፋይናል። ስለዚህ ኢኒሻል ስፒድ ብለን የምንጠራው ልክ መታ ቢፎር ኢምፓክት መታ ልክ እንዲህ የሚገናኙባት ስፒድ ነው። ፋይናል ስፒድ ደግሞ የሚለያዩባት ስፒድ ናት። ገብቶሻል ሀሳቡ? እዚህ ጋር ያለው አይደለም ኢኒሻል ስፒድ ስል መታ ልክ እዚህ ጋር ቢፎር ኢምፓክት እዚች ጋር ያላት ስፒድ ነው ኢኒሻል የሚባለው። ከተጋጩ በኋላ ደግሞ አንዱ ወደዚህ ትልቻለ ወደዚህ የምትሄድበት ፋይናል ነው፣ ወደዛ የምትሄድበት ፋይናል ነው እንደማለት። አንደኛ ሁለተኛ we call this one collision momentum is conserved. we call this one also collision አይደለም ግን እንደ ኮሊዥን አስቡት። ኤክስፕሎዥን ብለን ነው የምንጠራው፣ ፍንዳታ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋርም ሞመንተም ኮንዘርቭ ነው። አሁን የተለያየ ቦታ ነበሩ ተጋጠሙ፣ አሁን ደግሞ ተጋጥመው ነበሩ ተለያዩ። ሁለቱም ላይ ሞመንተም ነው። መተው ቢጋጩም ኮንዘርቭ ነው፣ አንድ ላይ ነበሩ ቢበተኑም ኮንዘርቭ ነው። ሁለቱንም ኮሊዥን አሳሰብ ውስጥ አስቀምጧቸው። ይሄኛው ኮሊዥን አይደለም ዴፊኒትሊ ኤክስፕሎዥን ነው፣ ግን አንድ እንትን ውስጥ አስቀምጧቸው። እሺ ሁለተኛ አቤት ጥያቄ እነዚህን እንስራና ከዛ ደግሞ አንድ ሁለት ኤክስትሪማችን ላይም አሉ ቴክስት ቡካችሁ ላይም አሉ ጠጠር የሚሉ ጥያቄዎች ደግሞ እንሰራለን። ስዕል ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? መጥፎ ነው። ይሄ ጽሁፍ መጥፎ ነው። ቪዥዋላይዝ ዳርጉት። ስዕል ማለት ቪዥዋላይዝ ዳርጉት። ጥያቄውን ቪዥዋላይዝ ስታደርጉት የሆነ ሀሳብ ይመጣላችኋል። ከዛ ይኸውላችሁ ምኑ መሰላችሁ? እኔ አሁን በጣም ማበረታታችሁ ነገር ኢቭን አንዳንድ ጥያቄዎችን ሰርታችሁ መልሱ ላይ ይመጣላችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ጥያቄውን ከነመፈጠሩ ላታውቁት ትችላላችሁ። ግን ቪዥዋላይዝድ ማድረግ ከቻላችሁ ግን በእናንተ ግምት ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ትችላላችሁ። ቪዥዋላይዝድ ማድረግ ከቻላችሁ። እስኪ ቆይ አንዴ እሱን እየሰራችሁ ግን አንዴ ስለ ቪዥዋላይዝ ስታደርጉ እንዴት እንደሚመለስ ላሳያችሁ። አንድ ጥያቄ ያለው በእነሱ ጊዜ በጣም ብዙ ኤንም ቢንም ሲንም ዲንም አንድ ወረቀት ሞልተው
በትነው ሰርተውት ነው መጨረሻ መልሱን ያመጡት። ግን ኖርማሊ ለምሳሌ ሌት የሚያስኪው እስኪ ልጠይቃችሁ። ቆይ ቪዥዋላይዝ ያው ጥያቄውን ባታውቀው እንኳን ነው። እዚህ ቦዲ ላይ ፎርስ እንደዚህ አፕላይ ተደረገ፣ እዚህ ፎርስ ላይ ፎርስ እንደዚህ አፕላይ ተደረገ። ከሁለቱ ቦዲ ላይ የትኛው ላይ ነው ፍሪክሽን በጣም ከባድ የሚሆነው? ፍሪክሽን ማለት ምንድን ነው? ቦዲ እንዳይሄድ ነው እንዲሄድ ነው የሚያደርገው? እንዳይሄድ የሚቃወሙ ነው አይደል? ስለዚህ እንዳይሄድ የሚቃወሙ ኃይል የመጀመሪያ ላይ ነው ሁለተኛው ነው ትልቅ? እንዴት አወቅ? ዝም ብለህ ቪዥዋላይዝ አድርገው። ጠረጴዛ ቢሆን ይሄን ጠረጴዛ እንደዚህ መጎተት ቀላል ነው። ኦኬ እንደዚህ ስከን እንደዚህ ሴንተር እንደዚህ ብገፋው ላስኬዶ ይችላል። እንደዚህ ብገፋው ይሄዳል። እንደዚህ ስፓስገፋው ይሄዳል። ያስቸግራል አይደል? ስለዚህ በቃ እንደዚህ ብገፋ ያስቸግራል። ስለዚህ መልሱ ይሄ ነው ትልቁ ፍሪክሽን የሚሆነው። ሳሰራው ኖርማል ፎርስ ገለመለኝ ምናምን ሳትል ዝም ብለህ come on let's see the first one አንዴ ነው a 50 ኪሎግራም ፊሽ 15 ኪሎግራም የሚመዝን አሳ አለ። ነይ አሳ እንዳታዋርደኝ። a 50 ኪሎግራም ፊሽ is swimming በስንት እየሄደ ነው? በ1.1 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደዚህ እየሄደ ነው። ወደዛም ማለት መብት ነው፣ እኔ ችግር የለብኝም። በ1.1 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄደ ነው ጣና ሐይቅ ውስጥ። suddenly gets ይላል a 4.5 ኪሎግራም ፊሽ ኢኒሺያሊ ምን ሆነች? አትሬስ የተቀመጠች ትንሽዬ ናታ። ይቻትና ማስዋ ስንት ነው? የዚች 15 ኪሎግራም የዚች ነውስ 4.5 ኪሎግራም ኢኒሺያሊ ሬስት ናት ማለት ስፒዷ ስንት ነው? ኢኒሺያሊ እቺ በስንት እየሄደች ነበረ? በ1.1 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄንን ማስዋን ልበለው፣ ይሄንን ማስቱ ልበለው ማለት ነው። ማስዋንና ማስቱ። ኦኬ find the speed of the large fish የትልቁን ፊሽ ስፒድ ፈልግ። መቼ? just after it eat the small fish። ኦኬ መጣችና በላቻት ማለት ምን ተፈጠረ? ኮሊዥን ተጋጯ አይደለም እንዴ? መቼም ሳይነካኩ ነው እንዴ የምትበላት? ይነካካሉ። በላቻት። ኦኬ በላቻት። ከበላቻት በኋላ ትንሿ አሳ የት ነው የምትኖረው? ሆዷ ውስጥ። ይቻት ትንሿ አሳ አቦ በእናትህ ይቻትና ትንሿ አሳ ሆዷ ውስጥ ነው የምትኖረው ማለት ነው። ያስማማል። ኦኬ ስለዚህ ግጭት ይታያል። ግጭት አይታየም? መጣችና በላቻት። ኦኬ ግጭት አለ። ተጋጭተዋል ማለት ምን ጊዜ ማን ኮንሰርቨር ነው? ሞመንተም ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ይሻልና ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ፋይናል ምድረው እኩል። ይሄ ማለት ደግሞ ስበት ነው ምድረው ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ፕላስ ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ፕላስ ማስ 2 ቪ ፋይናል 2። ማስ 1 ስንት ነው? የዚህኛው ማስ 15 ኪሎ ግራም። ቪ ኢኒሻል 1 በስንት እየሄደ ነበር? በ1.1 ሲደመር ማስ 2 ስንት ነው? 4.5። ኢኒሻል ስፒዱ ስንት ነው? ይሄኛው ቆሞ ነበር 0። ማስ 1 ከተጋጩ በኋላ ፋይናል ማስ 1 ስንት ነው? 15 አይደለም እንዴ? ፋይናል ስፒዱ ይታወቃል። ከተጋጩ በኋላ የሚሄድበት አይታወቅም። ፋይናል ስፒዱ 1 ብለህ ጻፈው፣ ችግር የለም። ማስቱ ስንት ነው? ማስቱ የዚች ማስቱ እቻርች ማስቱ ስንት ናት? 4.5። ከበላቻት ከተጋጩ በኋላ የሄደችበት ስፒድ ይታወቃል? አይታወቅም። ግን በላቻት። ከዛ በኋላ የሁለቱም ስፒድ ምንድን ነው እንዴ? እቺ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ የምትሄድ ከሆነ ወደ ውስጥ ያለችው በስንት ነው የምትሄደው? በ10 ነው። የሁለቱም ስፒድ እኩል ነው። አለቀ። 15 ጊዜ 1.1 16.5 ሲደመር ይሄ ስንት ይመጣል? 0። 15 ቪ ፋይናል እና 4.5 ቪ ፋይናል ሲደመሩ 19.5 ምን ቪ ፋይናል አይደል? ቪ ፋይናል ለማወቅ ለስንት? ለ19.5 ለ19.5 ያው እቺ 0 ስለሆነ ጠፋች። ቪ ፋይናል ስንት ይመጣል? 0.84። ቆይ የምን ስፒድ ነው የጠቃችሁ? የትልቋ አይደለም? ትልቋ በ0.84 ሄዳለች። ትንሿስ እኔ በ0.84 ከሄድኩኝ ጨጓራዬ በስንት ሄዳል? ትናንት ምን በ0.84 እኔ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ስፒዳቸው ማለት ነው። ምን ይባላል? ፐርፌክትሊ ኢላስቲክ አብረው ነው ሄዱት። እሺ the first one let's see the second one a bullet of mass 50 gram ተመልከቱ። አንድ ላይ ጽፋላችሁ። አንድ ላይ ቆይ እዚህም የዛንም አንድ ላይ ጽፋላችሁ። a bullet of mass 50 gram 50 ግራም የሚመዝን ቡሌት አለች። ይቻትና ቡሌት ማስ 1 በሏት። ስንት ግራም ናት? 50 ግራም። ትራቨሊንግ አት በስንት እየሄደች ነው? ቪ ኢኒሻል 1 ነው አይደል? በ500 የመጀመሪያው ቦዲ ማለት ነው። 1 ያልኩት ለዛ ነው። እየሄደ ነው። ስትራይክ ስቴሽነሪ ብሎክ ኦፍ ማስ 2 ኪሎ ግራም ማሱ 2 ኪሎ ግራም የሆነን አንድን ብሎክ መታው። ምንድነው ግን ሁለተኛው ብሎክ ስትራይክ ኤ ምንድነው የሚለው? ስቴሽነሪ ብሎክ ማለት ስፒዱ ስንት ነው? ስቴሽነሪ ማለት ሬስት ላይ ነበር። አንድ ቁጭን ያለ ብሎክ ኦኬ። ማሱ ስንት ነው? ብሎኩ
ማስቱ ልበለው እሱና ስንት ነው? 2 ኪሎ ግራም። ስፒዱ ስንት ነበረ? የቦዲቱ ኢኒሻል ስፒድ 0። ኦኬ ሬስቲንግ ኦን ስሙዝ ሰርፌስ ነው፣ ፍሪክሽን የለም። then the bullet goes through the block ቡሌቷ በምን ውስጥ አለፈች? በብሎክ ውስጥ አለፈች። ኦኬ the bullet goes through the block and comes out on the other side ኦኬ መታችሁና ምን አለች? ወጣቻ። በስንት ስፒድ ወጣች? የምኗ ስፒድ ነው? የምኗ የቡሌቷ ወይስ የብሎኩ? ቡሌቷ መጣችና ሰብረው በዛኛው ሳይድ ወጣች። በስንት? በ200። ስለዚህ የቡሌቱ ስፒድ ማለት ቪ ፋይናል ምን 1 የቦዲ 1 ፋይናል ስፒድ ኢኒሻል ስፒድ ነው። ፋይናል ስፒድ ስንት ነው? 200 ሜትር ፐር ሰከንድ። ቀንሷል። ለምን? መታዋ ቀንሷል። ተግባባ። አሁን ከዚህ በኋላ ብትሆን ኖርማሊ ቆመ መመታበት ምትና ከዚህ በኋላ ብትሆን መታበት ምት እኩል አይደለም፣ ይቀንሳል። ካልኩሌት the speed of the block after the bullet has come out look እቺ መጣችና ልክ ይሄን ሰብራው ስትወጣ ብሎኩ ምን አለ? ልክ በውስጡ ሰብራው ስትወጣ ቆሞ የነበረው ብሎክ ምን አለ? አሁን ኖርማሊ ቆመ ጥይት ሲመታ ምንድን ነው የምትለው? እዛው አትወርቅማ። እንዴት ነው የምትለው? ወደ ኋላ አይደለም? የሆነ ነገር አያስኬድም። አላየም? ባደን ጥይት ሲመቱ ምናምን ትቡ ሲያርጉት ወደ ኋላ ይሄዳል። which means በብሎክ ውስጥ ካለፈች በኋላ ብሎኩ የተወሰነ ስፒድ ሄዷል ማለት ነው ከተጋጭቷል። ለዛም ነው ካልኩሌት the speed of the block after the bullet has come out ቡሌቷ ከወጣች በኋላ የብሎኩ ስፒድ ሲናል ያ ማለት የብሎክ የትኛው ስፒድ ነው? ኢኒሻል ስፒዱ ሰጥቷል። ምንድን ነው የጠየቀው ማለት ነው? ፋይናል ስፒድ የማ የቡሌቱ። ግጭት ይታያል አይታየም? ጥያቄው ስታነብ ግጭት ካለ ሁሌ አይምሮ ላይ ማብልጭ ይበል ምን ሞመንታል ሳሜሽን ኦፍ ሞመንታል ኢኒሻል እና ሳሜሽን ኦፍ ፋይናል መልኩለት ያ ማለት ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ሲደመር ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 ከናለ ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ሲደመር ማስ 2 ቪ ፋይናል 2 ማስ 1 ስንት ነው? 50 ግራም ማለት ወደ ኪሎ ግራም ስትቀይረው ለአንድ ሺህ ታካፍለው 0.05 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ቪ ኢኒሻል 1 ስንት ነው? 500 ኦኬ ማስ 2 2 ቪ ኢኒሻል 2 0 ሲባዛ በ2 0 ነው እኩል ይሆናል። ማስ 1 50 ነው ወይ ወደ ኪሎ ግራም ስትቀይረው 0.05 መጣ። ቪ ፋይናል 1 200 ሲደመር ማስ 2 2 ቪ ፋይናል 2 ተሰጥቷል። እሱን ነው የምትፈልገው? 2 ቪ ፋይናል 2 ቀጥላ ይሄ ሲባዛ ስትመጣል 25 ኤስ 0 ስጠፋ ነጥብ 0 ስጠፋ 10 ሲደመርማ 2 ቪ ፋይናል 2 ሁለቱ አይደመርም 10 ነው። ወደዚህ አምጣው 25 ሲቀነስ 10 ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ቪ ፋይናል 2 ስንት ይመጣል? ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ቪ ፋይናል 2 ዲቫይድ ባይ 2 በቱ ቢጣፋ ቪ ፋይናል 2 ይመጣል 7.5 ሜትር ፐር ሰከንድ። አለቀ። እሺ ሶስተኛውን ንገሩኝ። ሶስተኛውን ሁላችሁም ሶስተኛውን የማይሰራ ሰው እንዳይኖር 7.5 ሶስተኛ 0 ዋው አማኑኤል በርሄ ጎበዝ ወንደርፉል ጎበዝ ልጅ። እናያለን ሶስተኛው ጥያቄ እናያለን። እኔም አልሰራሁትም እናያለን። እዚሁ ነው አብረን የምንሰራው 5.333 she said that ጎበዝ። እሺ 5.333 እዛ ጋር 12 ነበር ያሉን ኖ 0.8333 ያለን እዛ ጋር አማኑኤል በርሄ። እሺ ሌላስ 0.8333 ከአማኑኤል በርሄ ጋር ተስማምታለች። 0.8333 እና ምንድን ነው የቱ ጋር ነው ችግሩ? ስንት ላይ መጣለ? 2.333 1.2 1.8333 ዮሐንስ 0.83 እሺ look let's see together ምንድን ነው የሚለን? a toy car አይደለ? a toy car አንድ አሻንጉሊት መኪና አለች። ኦኬ a toy car ማሷ ስንት ነው? 1 ኪሎ ግራም ነው። move westward ወዴት እየሄደች ነው? ወደ ዌስት። ስለዚህ እዚች ጋር ልሳላታ ዌስት ወደዚህ ነው አይደል? ይኸውና ማሷ 1 ኪሎ ግራም ነው። ስፒዷ ስንት ነው? ወደ ዌስት እየሄደች ነው። በስንት ስፒድ? በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድ እየሄደች ነው። እሺ it collides head on ተጋጨች ጭንቅላለች ፊት ለፊት with a toy train ከአንድ ትሬን ጋር ይኸው ቶይ ትሬን ማሱ ስንት ነው? 1.5 ኪሎ ግራም። በስንት ስፒድ እየሄደ ነው እሱ? በ1.5 ወዴት? ወደ ኢስት። እሱ ደግሞ ወደዚህ ነው የሚሄደው። የእሱ ኢኒሻል ስፒድ ደግሞ ስንት ነው? 1.5። የትኛውን ዋን እንበለው የትኛውን ቱ እንበለው? ደስ ያላችሁ ይሄን ዋን ይሄን ቱ ወይስ ይሄን ዋን ይሄን ቱ?
ሆን ብላችኋል። ይሄንን ዋን አይደለም። ስለዚህ ቪ ኢኒሻል ዋን ይሄንንስ ማስቱ ቪ ኢኒሻል ቷል ነው። እሺ if the car rebounds at 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ከተጋጩ በኋላ ካሯ ምን አደረገች? ባውንድ አደረገች። በስንት? በ3 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ከተጋጩ በኋላ በ3 ሜትር ፐር ሰከንድ ባውንድ አደረገች ማለት ወዴት ነው የምትሄደው? አሁን ወደ ዌስት ነበር። ከተጋጩ በኋላ ካሯ ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ኢስት። በስንት ነው የምትሄደው? ወደ ኢስት። በስንት ሄደች? ቪ ምን ፋይናል ዋን በስንት? በ3 ሜትር ፐር ሰከንድ። ካልኩሌት the velocity of the train የዚህን ቬሎሲቲ ፈልግ ነው። ቪ ፋይናል ምን ቱን ፈልግ ነው። ግጭት የሚባል ነገር ይታያቸዋል እዚህ ጋር አለ የለም ግጭት። ስለዚህ ግጭት ካለ ሁሉ ጊዜ ምን አይምሮአችሁ ላይ ብልጭ በል። ግን ግጭት ሁሉ ግጭት ካለ ሞመንተም ኮንዘርቨር ነው እያልኩ ነው አይደለም። አረም ኔት ኤክስትራን ፎርስ ዜሮ እንደሆነ እናስብ። ጥያቄ ካልኩሌሽን ሰራ ግጭት ካለ ሞመንተም ኮንዘርቨር ነው። ኦኬ ማለት ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ፕላስ ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ፕላስ ማስ 2 ቪ ፋይናል ማስ 1 ስንት ነው? 1 ኪሎ ግራም አይደለም እንዴ? በስንት እየሄደ ነው? ወዴት ነው? በሁለት እየሄደ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ሩት በሁለት ወዴት ነው እየሄደ ያለው? በሁለት መጀመሪያ ወደ ዌስታ ኔጌቲቭ 2 ዌስት አይደል እንዴ? አይደል ቬሎሲቲ ነው ስፒድ አይደለም። ይሄ ሲደመር ማስ 2 ስንት ነው? 1.5 ቪ ኢኒሻል 2 ስንት ነው? ወደ ኢስታ ፖዚቲቭ አይደል እንዴ? እንቀጥል። ማስ 1 1 ኪሎ ግራም ቪ ፋይናል 1 ከተጋጨ በኋላ ይሄ ወዴት ሄደ? ወዴት ሄደው? ወደ ኢስት። ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ማድረገው? ወደ ኢስት ከሆነ ፖዚቲቭ ስንት ነው ማድረገው? 3 ሲደመር ማስ 2 1.5 ከተጋጨ በኋላ ወዴት ሄደው? አናቀም። ቪ ፋይናል 2 እሱን ነው የምንፈልገው። አንድ ጊዜ ኔጌቲቭ 2 1.5 ሲባዛ 1.5 3 አረ 2.25 ኢዝ ኢኳል ቱ አንድ ጊዜ 3 ሲደመር 1.5 ቪ ፋይናል 2 ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 2.25 0.25 ፖዚቲቭ 2.25 ሲቀነስ 2 ማለት ነው አይደል? ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ፕላስ 1.5 ቪ ፋይናል 2 ሁለቱ አይደመርም 3 ነው ወደዚህ ያምጣት 0.5 ማይነስ 3 is equal to 1.5 v final what 2 0.25 ሲቀነስ 3 minus 2.75 is equal to 1.5 ምን v final 2 ለ1.5 ስጥልኝ v final ውስጥ ይመጣል ኔጌቲቭ 1.83 አለቀ። ኔጌቲቭ የምታሳየው ምን ነው? ቆይ እንደዚህ መጥቶ አይደል? ከተጋጩ በኋላ እቺ ወዴት ነው የምትሄደው? ቆይ እቺ ወደዚህ አንዴ እዩታ ውዶች እዩት። ቆይ ነይ ኑ መጡ ተጋጩ። ከተጋጩ በኋላ እቺ ወዴት ሄደች? እቺኛው ወዴት ሄደች? ወደዚያ እቺኛው ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ዌስት ማለት ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለው? ወደዚህ ኔጌቲቭ። ስለዚህ ኦር ይሄን ምን ብላችሁ መግለጽ ስላላችሁ 1.83 ሜትር ፐር ሰከንድ toward where? toward west 1.83 to west. yes ሚኪ ጎበዝ፣ እዚህም ያለው ጎበዝ ነው። እንቀጥል። አንድ አይደለም ገና 6 ነው የምሰጣችሁ። እንዴ ምን አንድ ገና ነው። ከምን ጋር ይዛመዳል መሰላው? ከፎርስ ጋር ከዳይናሚክስ ጋር ይዛመዳል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከሞሽን ጋር ይዛመዳል። ኮምፕሌክስ እያደረኩ ማመጣው ወዴትም አልወሰድ ነው አይደለም። ሄድ ለምን ይሄኛው ፖዚቲቭ አድርገን ቱ ዘ ኢስት ፖዚቲቭ አድርገን እኮ ያ ና እኮ ልምጣ ቪ ፋይናል 1 ወደ ኢስት ነው። ከተጋጩ በኋላ ወዴት ሄደ? ወደ ኢስት አይደለም ፖዚቲቭ። እሺ ወይ ለምንድን ነው? ይኸውላችሁ ይኸው ቁጥር መስመር መመልከት ነው። ይሄ ወደዚህ ምንድን ነው ፖዚቲቭ፣ ይሄኛውስ ወደ ዌስት ከተባለ ኔጌቲቭ። አራተኛ እስኪ ኑ አንዴ ያስቃል ጥያቄው ግን በቃ ሳቁበት በሚል ነው። እሺ ልስጣችሁ እስኪ 25 ኪሎ ግራም ኦብጀክት moving at 20 meter per second to the right. Collides with a
10 kilogram object moving at 50 meter per second ምርጫው ልስጣችሁ አንፈልግም እሺ አዎ መጽሐፋችሁ እኮ አሁን በቃ እስኪ እንጻፈው ይሄንን እስኪ ደግሞ እንደዚህ ቢሆን አለ መጽሐፋችሁ ይመቸው ኤካሮፍ ማሳለ 500 kilogram is moving at 24 meter per second እንጨምር ግን የኔ ጥያቄ ግን ገና ነው እሺ እኔ ደግሞ ሰጣችኋለሁ ገና ነው ስድስተኛ እንጨምረኝ ነው a track of mass 20,000 kilogram ሶስት ጥያቄ ቀረናል ሰጣችኋለሁ መጣ አንደኛው መጣ ጀግና ልጅ ቆይ አብረን እንሰራዋለን ግን መልሱን ከዚህ ላይ ላረጋግጥ ስንት ነው የመጣለን ነው 29 አንተ 29 ሚል ምርጫ ውስጥ የለማ የለም ተሳስቶ ምን ይችላል 2.5 ሚል መልስ አለ የለም ምርጫ ውስጥ 12.5 ሚል 2.5 ጎበዞች የለም አንተ የለም 2.5 ኤፍራታ አንደኛው 2.5 ጎበዝ ይላል እንደዚህ አራተኛው ላይ ይለናል ማለት አለበት አይ እኮ ሰርተሹ ተመሳሳይ ፍጥነት ከመጣ አንድ ላይ ሄደዋል ማለት ነው ሰርተሽ ማረጋግጭ የዛኛው ፋይናል ቬሎሲቲ የዛኛው አንድ አይነት ከሆነ አብረው ሄደዋል ማለት ነው እኔው እስኪ አራተኛ ነው ኑ አንዴሽ a 25 kilogram object moving at 20 meter per second to the right ወደ ቀኝ እየሄደ ነው አንድ 25 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኦብጀክት ማሱ 25 ኪሎ ግራም ነው ወደ ቀኝ እየሄደ ነው በስንት ቪ ኢኒሻሉ ስንት ነው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ቀኝ እየሄደ ነው 1 ልበለው እሺ ኮላይድ with a 10 kilogram object ተጋጨ ከስንት ኪሎ ግራም ኦብጀክት ጋር ሌላ 10 ኪሎ ግራም አለ ማስቱ ልበለው 10 ኪሎ ግራም ኦብጀክት አለ እሺ ሙቪንግ አት በስንት እየሄደ ነው 10 ኪሎ ግራም ኦብጀክት ሚኪ በ15 ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት to the left means ወደዛ እየሄደ ነው በስንት ነው እየሄደ ያለው የዚህ ደግሞ ኢኒሻል ስፒድ ስንት ነው 15 ሜትር ፐር ሰከንድ if the final velocity of the 25 kilogram object is 15 ሜትር ፐር ሰከንድ to the right የ5 ኪሎ ግራሙ ፍጥነት ስንት ሆነ አለ አንቺ ጎበዝ አይተሽዋል ስንት ሆነ አለ ከተጋጩ በኋላ የዚህ ስፒድ ስንት ሆነ ፋይናል ስፒዱ ንገሩኛ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት ነው ግን 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት ይመስላል መጥቶ ተጋጭቶ ይሄ ወደዚህ ነው ሲመለስ መና አሁን ግን ተጋጩና ወዴት ነው ሄደ to the right ወደዚህ ነው ሄደው ቆይ አይደለም አናቀም ወደዚህ ነው ሄደው what will be the velocity of the 10 kilogram object after the collision የዚህ ስፒድ ስንት ይሆናል ነው የሚለው ቪ ፋይናል ቱ ነው የጠየቃችሁት ምን እናርግ ግጭት የሚባል ነገር አለ ይላል ከተጋጩ በኋላ ወደዚህ ተመልሰን ያልከው አንተ ለምን ከተጋጩ በኋላ ወደዛም ሊሄድ ይችላል ግጭት የሚባል ነገር ካለ ሞመንተም ምንድነው ብለናል ኮንሰርቭ አርታችሁ አስቡት which means mass 1 v initial 1 plus mass 2 mass 1 v final 1 plus mass 2 v final 2 mass 1 ስንት ነው 5 v initial 1 mass 2 10 v initial 2 15 ወዴት ግን በተቀርና አቅጣጫ ኔጌቲቭ 15 ለማድረገው ማስ 1 25 v final 1 15 ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ወደዛው ነው ሄዷል ፖዚቲቭ ሲደመር ማስ 2 10 v final 2 አላቀውም v final 2 ላለው 25 ጊዜ 20 500 አይደል 10 ጊዜ 15 ኔጌቲቭ 150 25 ጊዜ 15 375 ሲደመር 10 v final 2 ሁለቱ ሲቀናነስ ይመጣል 350 is equal to 375 ሲደመሯት 10 v final 2 ሁለቱ አይደመር ምንጭ ነው ወደዚህ ያሻግሯት 350 ሲቀነስ 375 is equal to 10 v final 2 ስንት ይመጣል
is equal to 10 v final 2 ለ10 10 በ10 ቢታፋ ኔጌቲቭ 2.5 v final 2 ወይም በ2.5 ወዴት ይሄድ ነው? ወደዛው ይሄድ ነው። አይመስልም? እንዴት እንደዚህ ተጋጭተው ይሄ ወደዚህ ከሄደ ወደዚህ ነው የሚደልብታ። እንዲህ ተጋጭተው ይሄ ወደዚህ ሄደ ይሄ ወደዚህ እንዴት አይመስልም? አለ አይመስልም ብሎ ነገር የለም። ኢንተራንስ ነው። ምን ይደረግ? አምስተኛ ነኝ። እስኪ ነብር ይሳል ነው አይደለም። እኔ እኮ የገረመኝ የሱ ነብር መሳል አይደለም። ሰው በጣም ቸርች ከማብዛቱ የተነሳ ነብሩን ያየና ሀብታም መንግስተ ሰማያት ከሚገባ አለ። ሀብታምና እንትን እንዴት ተመሳሰለብን? እንስሳና ሀብታም። እሺ አምስተኛው ስንት ነው የመጣላችሁ? 20 ሁላችሁም 20 አምስተኛው የመጣላችሁ 20 ለምን ሞክሩት አቁሙ እንደዚህ አይተቀል ሞክሩ። የታይገሩ ነው አንተ ነው የመጣላ አምስተኛው። ኦኬ እኔ ስድስተኛውን ነው ቅድም ያወራው ተሳስቼ ነው። ስድስተኛው እሺ ትክክል አይደለም። እሺ ስድስተኛውን ነው ቅድም 400 ለምናምን አካፍል የሚለው ፎልስ ነው። እኮ እኔ ዝም ብዬ ነው እኔ አምስተኛውን መስለኝ ነው። እሺ ሶሪ ስድስተኛው ትክክል ልትሆን ይችላል። አይ ዶንት ኖ አምስተኛው ነው የመጣላ እኔ የመጣላ እንደ ሁለት ከተለያየ አቅጣጫ ይመጡ እንዴት ኮላይድ አያደርጉም? እንደዚህ መጣው ኮላይድ አያደርጉም? እንዴ ኦፖዚት ዳይሬክሽን መጣው ምን ችግር አለው? ግን ይሄኛው ሐሳብ ግን አራተኛው ግን አያስኬድም። ለምን ከተጋጩ በኋላ ይሄ መጀመሪያውን ቱ ደ ራይት እየመጣ ነበር፣ ከተጋጩ በኋላ ቱ ደ ራይት ሄደ አለ። ስለዚህ ሄድ ኦን ኮሊዥን እስከሆነ ድረስ ይሄ ወደ ራይት ከሄደ ይሄኛውም ወደ ራይት ነበር የሚሄድ ነበር። ግን ይሄ ተጋጩና ይሄ ወደ ራይት ሄደ ይሄ ወደዚህ ሄደ ነው የሚለው። በውስጡ ካላለፈ በስተቀር አፕና አያደርግም ሪያሊቲ ላይ። ወይም ደግሞ እንዲህ ቢጨራረፉ ኖሮ ጥሩ ነበረ ሄድ ኦን ኮሊዥን ባይሆን ኖሮ። አሁን ግን ሄድ ኦን ኮሊዥን ነው። እነዚህ በምን ታምር ሊተላለፉ ይችላሉ? ንገረኝ እስኪ። እንዴት ቢተላለፉ? እኮ ሄድ ኦን አይደለማ። ሄድ ኦን እኮ እንደዚህ ነው ያለ። ሄድ ኦን ፌስ ቱ ፌስ እንዲህ ሲጋጩ ሄድ ኦን አለቀ። እንደዚህ ፌስ ቱ ፌስ ሲጋጩ እንደዚህማ ኮሊዥን አይደለማ። ተጫጫሩ ልትለን ነው አንተ። ሄድ ኦን ኮሊዥን ብለን የምንጠራው ፌስ ቱ ፌስ ሁለቱም ጆይን ሲያደርጉ ብቻ ነው። እኮ ይሄ አሁን ሄድ ኦን ኮሊዥን ብለን አንጠራውም እኮ ማለት ፊት ለፊት አልተጋጩም ነው ማለት ጨርፎት አለፈ ነው የምንለው። ይሰራል ኮሊዥኑ ግን ሄድ ኦን ኮሊዥን አይደለም። ሄድ ኦን ኮሊዥን የምንለው ሄድ ቱ ሄድ ሁለቱም ጆይን ሲያደርጉ ብቻ ነው። ይሄ ወደዚህ ያለፈ ካልክ ወይ ይዞት አልፏል ወይም ይሄ በውስጡ ነው ያለፈው። በቃ ይሄ ወደዚህ እንዲመጣ ግን በውስጡ ራሱ ቢያልፍ ራሱ ይሄ ወደዛ ነው የሚለው። እሺ እንስራ። a car of mass 500 ኪሎ ግራም 500 ኪሎ ግራም የምትመዝን ካር አለች። ፒክአፕ ያረኳት ፒክአፕ እንደሆነ አውቄ ነው እሺ እንጂ ፒክአፕ ቪትስም ሊሆን ይችላል። a car of mass 500 ኪሎ ግራም is moving at 24 ሜትር ፐር ሰከንድ። ኦኬ ማሷ ስንት ነው? 500 ኪሎ ግራም በስንት እየሄደች ነው? በ24 ሜትር ፐር ሰከንድ። ቪ ኢኒሻል ዋል በለው ማስ ዋል በለው። if a tiger of mass 100 ኪሎ ግራም 100 ኪሎ ግራም የሚመዝን ታይገር አለ ድሮፕ ኦን ደ ሩፍ። ለምንድን ነው ዜሮ ያደረጋችሁት? ድሮፕ ስላለ አይደለም እንዳትሸወዱ። if a tiger of mass 100 ኪሎ ግራም throw itself within 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢልስ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ተወረወረስ ቢሆን መወርወር አይችልም። ሰው ድሮፕ ነው የሚሆነው ማንኛውም ነገር። ግን ድሮፕ ስለሆነ አይደለም ዜሮ የምናደርገው። እሷን ሐሳብ እንድትይዙልኝ ነው። እሺ ይኸው ታይገሩ ምን አደረገ ነው የሚለው 100 ኪሎ ግራም የሚመዝን አንድ ታይገር አለ። ምን አደረገ? ድሮፕ ከምን ላይ? ከአንድ ብራንች ላይ ከአንድ ቅርንጫፍ ላይ ራሱ ምን አደረገ? ድሮፕ ሽው ብሎ ወረደ አይደለም? ወረደ ማለት እንዴት ነው? እንዲህ ነው? ከላይ ነው? ከታች ነው? ከግራ ነው? ከላይ ወደ ታች ጉንዳን ከላይ ወደ ታች ድሮፕ አደረገ። ይቺ ወደዚህ እየሄደች ነበር። ተመልከት። ማሱ ስንት ነው? 100 ኪሎ ግራም ነው። ከዛ መጣችና እቺ ታይገሩ ምን አለ? what will be the speed of the car after carrying the tiger? እቺ ሩፉ ላይ ጣራው ላይ ወደቀች። ማለት ፋይናሊ እንዴት ነው ሄዱት? በቃ ላው ላይ ወደቀ ታይገሩ። አንድ ላይ ነው ሄዱት። ተግባባና? ቆይ ግጭት አለ የለም? የሆነ ተነካክቷል። ሞመንተም ቆይና አይደለም የሳታችሁት ሐሳብ አለ እና ሊሸውዶ ቢለች ሸውዳችኋል። አሁን እናንተ ድሮፕ ስላለም ዜሮ ያደረጋችሁት ግን that's not true. come on ቪኒሻል 1 plus mass 2
ቪ ኢኒሻል 2 ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ፕላስ ማስ 2 ቪ ፋይናል 2 ቆይ ና ማስ 1 ስንት ነው 500 ቪ ኢኒሻል 1 24 ወደዛ እየሄድን ነው አይደል ፕላስ ማስ 2 100 ኪሎ ግራም ቪ ኢኒሻል 2 0 ለምን በቃ ይሄ እየሄደ ያለው ወዴት ነው ይሄ ቱ ዘ ኤክስ ነው ቱ ዘ ዋይ ነው ስፒዱ ቱ ዘ ዋይ ቱ ዘ ኤክስ ስፒድ አለው በቃ ለዛ ነው 0 ነው አቋ ቱ ዘ ዋይም ደግሞ ይሰራልታል አይጋቱ ለዛ ነው ድሮፕ ያለ ቱ ዘ ዋይ እንዳሰራ ነው ገብቷል ሐሳቤ አዎ እንጂ የሆነ ፍጥነት ቢኖረው ኖሮ ፍጥነቱን እዚህ ጋር ተከታለ ማለት አይደለም ለምሳሌ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ታች ወረደ ቢልክ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ እዚህ ጋር መጠቀም አትችልም ለምን ይሄ ቱ ዘ ኤክስ ነው ይሄ ቱ ዘ ዋይ ነው ስለዚህ ቱ ዘ ኤክስ ታይገሩ ስፒድ የለውም 0 ነው የምታደርገው እያወራን ያለ ነው 1D ነው ሊኒየር ነው በቃ ሐሳቤን አገኘው ከዛ ደግሞ ቱ ዘ ዋይም ብለህ ትሰራለህ ግን እናንተ ጋር አሁን የለም አስፈላጊ አይደለም ገብቷል አይደል አስፈላጊ አይደለም ማስ 1 ስንት ነው 500 ቪ ፋይናል 1 እላው ላይ ካረፈበት በኋላ መኪናው በስንት ሄደው አላውቅም ማስቱ ስንት ነው 100 ኪሎ ግራም ታይገሩ እላው ላይ ካረፈ በኋላ በስንት ሄደው አላውቅም ግን ታይገሩ መኪናው ላይ ሆኖ ነው ሄደው ስለዚህ ሁለቱም ስፒድ ምንድን ነው እኩል ነው 500 ጊዜ 24 12000 ሲደመር ስንት ሆነ 0 is equal to ስንት ይመጣል 600 ቪ ፋይናል ለ600 በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄዱ ነው ሆይ ኤው እንትን ቢሆን ኖሮ ግን ኢንተራንስ ቢሆን ኖሮ ግን እንደዚህ እንዳልሰራው እችላለሁ እኔ በግሌ እናንተም እንደዛው ኤ ቢ ሲ ዲ ከነዚህ ውስጥ መልሱ ማን ነው ጥያቄ ነው ለአምስተኛው ጥያቄ መልስ ሊሆን የሚችል ምረጡ መልሱ የመጣው ስንት ነው 20 ግን መልስ ሊሆን የሚችል ምረጡ ኢንተራንስ ቢሆን ኖሮ ሳሰሩት 16 ለምን አይደለማ ፓተርን አትጠቀሙዋ እያጨበረበራችሁ ነው ቆን ፓተርን አትጠቀሙ 20 ኦኬ 24 20 ቀንሷል ስለዚህ ትንሽ ይዋል ልምረጥ እንደዛ ነው አሰራራችሁ ይመስላል ለምን ለ20 የሚቀርብ አይደለም ሄዶ ወደዛ 5 እንዳላርገው አቡ 5 የቱ ነው ሊሆን የሚችለው ለምን በቃ ይላችሁ ማሱ ስንት ነበር 500 እያለ በ24 ነበር እላው ላይ ማስ ሲጨምር ፍጥነቱ ይጨምራል ይቀንሳል ስለዚህ ፍጥነቱ ከ24 ያነሰ ነው የሚሆነው የመኪናው ከ24 ያነሰ መምረጥ ነው እዚህ ውስጥ ስለዚህ አልሰራም እንደዚህ ካልኩሌት አላደርግም በቃ 5 ነው የሚሆነው ብያልፋለሁ ግን 5 ነው አይደለም ግን 5 ብዬ ከ24 ያነሰ ቁጥር ነው የምፈልገው ማለት ነው ምርጫ ውስጥ ወይም ደግሞ ቆይ ማሱ 500 እያለ 24 ነበር አይደል ማሱ ጨምር አይደል ስለዚህ ሞመንተም እኩል እንዲሆን ሞመንተም ማለት ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው አይደል ኢኒሻል ነው ቆይ ከዛ ፋይናሉ ጋር ስትመጣ ፋይናል ነው ይሄ ማሱ ትልቅ ነው ዳኒ ምንድን ነው የምታወራው ስፒዱ ትልቅ ነው ሁለተኛው ላይ ስትመጣ ማሱ ጨመራ ማሱ ትልቅ ነው እዚህ ጋር ማሱ 500 ነው እዚህ ጋር ማሱ ትልቅ ነው ኦኬ ማሱ ትንሽ ሆኖ ስፒዱ ትልቅ ነው ማሱ ትልቅ ሲሆን ይሄኛው ስፒድ ምን መሆን አለበት እኩል እንዲመጣጠም መቀነስ አለበት በቃ ማሱ ከጨመረ ስፒዱ መቀነስ አለበት እንዲመጣጠን ስለዚህ ትንሹን ስፒድ ወስዳለሁ ማለት ነው ሶ በቃ ጎበስ ልጅ ባይልም እኮ አልኩ ድሮፕ ባይልም ስፒድ ቢኖረው በርግጥ ይኸው መጽሐፍ ይላል ግን አይሆንም ሊሆን አይችልም እኔ ከዚህ ወንበር ላይ ድሮፕ ነው ሊሆን የሚችለው ሰው መጥቶ አሁን ይሄ ፓርከር በራሱ ድሮፕ ነው ሊያደርግ የሚችለው እንደዚህ ስትወረውረው ነው ስሮ የሚባለው እኔን የሆነ አካል መጥቶ እንዲዞ ካልወረወረኝ ራስን ጣል እስኪ አንተ ከዚህ ላይ እስኪ ና እስኪ ራስን ጣል እንዴት ነው ልጥል የምትችለው እንዴት እንደፈለክ ጣለው ራስን ና ጣለው እንዴት ነው ልጥል የምትችለው ቱ ዘ ዋይ ስፒድ የለማ እንዴት ነው ልጥል የምትችለው ቱ ዘ ዋይ ዝለል ወዴት ወደ ላይ ሄድክ ከዛ ስትወርድ እዛ ጋር ስፒድ ስንት ስለሆነ ነው የምትወርደው 0 እሺ ቆይ ዝለል እንደዚህ ደግሞ ዝለል እንደዚህ ትዘልስ ቱ ዘ ኤክስ ስፒድ አለ ቱ ዘ ዋይስ
ቱ ዘ ዌይ ስፒድ ስንት ነው? እንዲህ ብዘል ኧረ ዜሮ ነው እንጂ ቱ ዘ ዌይ እንዴ ፕሮጀክታይል ሞሽን አስታውሷ እናንተ ሆሪዞንታል ፕሮጀክታይል ቱ ዘ ኤክስ አለ ቱ ዘ ዋይ ዜሮ ነው። አዎ እኔ እኮ አልተከራከርኩም። አሁን እየተከራከርኩ አይደለም። ቱ ዘ ኤክስ ግን ምንድነው የምትሆነው? ከዚህ ላይ ስትወርድ ሂዶ እዛ ምንድን ነው ሳሚ አዳምጠኛ ቆይ ይሄ ነብር እየወረደ ያለው እንደዚህ ነው። በቃ አገኘሁክ ኤል እንደዚህ ስትወርድ ቱ ዘ ኤክስ የላትም። ግን ስሮ ቢወረወርስ መወርወር ብሎ ነገር የለም። ራስን ስትል ዝም ብለህ ነው የምጥለው። ከዚህ ላይ ሆነ አንተ ውደቅ ብትባል እንደፈለክ ካረክተህ ራስን ልጥለው አትችልም። እንደዚህ ቢወርድ ይኖረዋል። አዎ እሺ ቀይታለሁ። ያው እሺ ስድስተኛ ይመጣላችሁ 19 እሺ ምን ይላል? a track of mass 20 ኪሎ ግራም moving at 20 ሜትር per second አንድ ትራክ አለ ማሱ ስንት ነው? 20 ኪሎ ግራም አይደለም ማሷን ነው ብለው አመጣሻ በስንት ስፒድ እየሄደ ነው? በ20 ሜትር per second v ኢኒሻል እንበለው አንዴ to the wasted አናቀም ግን ዝም ብለን እንደዚሁ ስለዋለሁ በቃ ወደዚህ እየሄደ ነው ብዬ መቼም መኪና ሳልስልክ መተ እንደዚህ አስልም አይደል? ሁሌ ምስለው ወዴት ነው? አንታውቁም ወደዛ ነው ምስለው አይደል? ቆይ ዝም ብለህ ትስለዋለህ። ከዛ to the west ካለ መኪናዋን ታዞርና እንዲያርተው to the west ስላታለህ ወደ ዌስት እንድትሄድ ታረጋታለህ። ግን ዝም ብለህ ሳል ብትባለ ግን to the east ወደ ፖዚቲቭ ነው የሚቀና ፖዚቲቭ አመለካከት ስላለ ማለት ነው። በ20 ሜትር per second እየሄደ ኮላይድ አደረገ ከምን ጋር? ከአንድ ባጃጅ ጋር ይኸው ተጋጨ። ከአንድ ባጃጅ ጋር ማሱ ስንት ነው? ኦኬ ከአንድ ባጃጅ ጋር ተጋጨ ስትባል ደግሞ አንተ እንዴት ነው ልስል የምትችለው? ተጋጨ ከተባለ ይቻትና ባጃጇ ደግሞ ብለህ ልስል ትችላለህ። ቆይ ማሱ ስንት ነው ባጃጁ? ቆይ አዳምጣ 200 ኪሎ ግራም ሙቪንግ አት በስንት እየሄደች ነው? በ10 ሜትር per second ግን ወዴት? ከምኑ ጋር? ስለዚህ ትራኩ ወደዚህ ነበር የሚሄደው ባጃጇም ወደዚህ ነበር እየሄደች ነበር። ትቀይራለህ ምንም ችግር የለም። አይታ በስንት ነው እየሄደ ያለው? በ10 ሜትር per second v ኢኒሻል ቱ ወደዚህ ባጃጇ እንዲሄደች ትራኩ እንደዚህ ሄደ ተጋጩ ማለት ነው። ከዛ ፊዚክስ እኮ መጥፎ ነው። እንዲህ ተጋጩ ይልና ባጃጇ እንዲሄደች ሊል ይችላል ግን አላለማው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ሚላን if they stick together አንድ ላይ ተጣበቁ ከተጋጩ በኋላና አብረው ሄዱ what's their common velocity after the collision? ኦኬ ስለዚህ ግጭት አለ። ግጭት ካለ ሞመንተም ኮንዘርቨር ነው አይደል? ሞመንተም ኮንዘርቨር ለምን እንደሚሆን ገብቷቸዋል። ና ማስ 1 v ኢኒሻል 1 ፕላስ ማስ 2 v ኢኒሻል 2 ማስ 1 v ፋይናል 1 ፕላስ ማስ 2 v ፋይናል 2 እንቀጥል። ማስ 1 ስንት ነው? 20000 v ኢኒሻል 1 20 ማስ 2 200 v ኢኒሻል 2 10 ማስ 1 20000 v ፋይናል 2 v ፋይናል 1 አናቀው ማስ 2 200 ከተጋጨች በኋላ በስንት ሄደች አናቀም። ነገር ግን ምን አርክቷል? ከተጋጩ በኋላ ስቲክ ተጣብቋል። ስለዚህ ሁለቱም ስፒድ ምንድን ነው? የኔና የልብሴ ስፒድ እኩል ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ስንት ይመጣል? 400000 ይሄ ስንት ይመጣል? 2000 ይሄ ስንት ይመጣል? 20000 እና 200 20000 200 ቪ ፋይናል ሁለቱ ድምር ስንት ይመጣል? 400 2000 እኔ ብዥ ይልብኛል ቁጥር እንደዚህ ሲበዛ። እሺ ቪ ፋይናል 20000 200 20000 200 20 በ20 ጣፋ። ይሄ ምን ተብሎ የሚነበበው? 4020 ሲካፈል ለ202 19 ነጥብ አለቀ። በዛ እውነት ለማድረግ ብሎ ነው እኮ ያው ሚሳኤል እንትን ሄሊኮፕተር በሰከንድ 300 አድርገው 200 አድርገው 300 ይበዛባቸዋል ብዬ አስባለሁ።
እንትን አድዋን ዛሬ የምንደግምበት ቀን ነው። 8ኛው ጥያቄ የሰራችው አንድ አሜሪካዊት ብቻ ናት። ከዚህ በፊት ይሄን ጥያቄ ሰጥቼ እኔ ያስተማርኳቸው ተማሪዎች ሰጥ አድዋ ዛሬ ይደገማል። እሺ ይሄ ኢትዮጵያዊነት ስሜታችሁ ይምጣ። 8ኛውን ሰርታችሁ አሳዩ፣ አምጡት። አድዋ ዛሬ ነው፣ አድዋ ትናንት አይደለም። እስቲ እየመጣ ነው ስሜቱ የአድዋ። ኢትዮጵያ ነው በዓለም አደባባይ ከፍ አርክቶ ያስጠራት አንድ ሰው አለ። በእርግጥ አሁንም አሉ እነ ዶክተር ጥላሁን ናሳ ውስጥ ምናምን ብዙ ሰዎች አሉ። ቅጣው እጅጉ ነው አንዱ። 3 ሀገራት አዋጣው ነው ደሞዝ የሚከፍሉት። አሜሪካ፣ ህንድና እንግሊዝ አዋጣው ነው ደሞዝ የሚከፍሉት። ወደር የሌለው ሳይንቲስት ነው እስካሁን ድረስ ቅጣው እጅጉ። አሁን አሜሪካ ውስጥ የምታዩቸው ሄሊኮፕተሮች፣ ጀቶች ምናምን በአጠቃላይ እንዳለ ዲዛይን ያደረጋቸው እሱ ነው። አሁን ላይ የምታዩቸው ሄሊኮፕተሮች፣ ጀቶች፣ መሳሪያዎች አጠቃላይ ይሄን ጂፒኤስ ሲስተም ምናምን እንዳለ ዲዛይን ያደረገው እሱ ነው። አቦ አንተ ማውራውን አዳምጥ አቦ። የትኛው የ7ኛው 8ኛው አለ? ሰጣለሁ ልስጥ፣ ሰጣለሁ። ትክክል ጎበዝ። እሺ ይኸውና የ8ኛው ጥያቄ ማስሪ 1.8 ኪሎ ግራም ማስቱ 1.2 ኪሎ ግራም ማስ 1 is the bullet። በቃ ካሞን ኑ አንዴ 7ኛ ሄሊኮፕተር ፍላይስ አለ። ሚኪ ጥሩ አድርጎ ሄሊኮፕተሯን ስለውልናል። A helicopter flies at a speed of 200 meters per second. በስንት እየሄደች ነው ሄሊኮፕተሯ? በስንት እየሄደች ነው? ወደዛ ትሄድ ወደዚህ ትሄድ በምን እናውቃለን? ዳኒ አንተ መብት ነው ወደዚህም ሳለው ከፈለግ። ግን መቼም ብዙ ጊዜ ስስል እንደዚህ ነው የምስለው ብዬ ነው። ወደዚያ ዙር ካለ ታዞራለህ። እየሄደች ነው በስንት ስፒድ? በ200 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢኒሻል ስፒዷ። አንዴ ተዋኑ እዩት። the pilot አለ እየሄደች ነበር። ከዛ ፓይለቱ fire a missile ተኮሰ አይደል? ለቀቀ። መቼም ሚሳኤሉ የት ነው የሚኖረው? ሄሊኮፕተር ውስጥ ነው የሚኖረው። ተኮሰ። ፎርዋርድ በስንት ላይ ተኮሳት? 700 የምኑ ስፒድ ነው? ኦኬ ሄሊኮፕተሩ ማስዋን ነው፣ ሚሳኤሉ ማስቱ ነው። አሁን እየተወራ ያለው ስለ ሄሊኮፕተርና ስለ ሚሳኤሉ ነው። ስለዚህ ማስቱ አይደለም። ስፒዱ ስንት ነው የሚሳኤሉ ስፒድ? 700 ሜትር ፐር ሰከንድ። በዛ ተኮሰ። if the respective mass በተከታታይ ማሳቸው የሄሊኮፕተሩ ነው የሚሳሉ የሄሊኮፕተሩ ስንት ቢሆን 500 የሚሳኤሉስ ማስ 50 ኪሎ ግራም ቢሆን calculate the speed of the helicopter after the missile had been fired ሚሳኤሉን ከተኮሰች በኋላ ሄሊኮፕተሩ የምትሄድበት ስፒድ ስንት ነው? ቆይ ዝም ብላችሁ ታስቡት። መተው ተላተሙ ወይስ አንድ ላይ ነበሩ ተነጣጠሩ? አንድ ላይ ነበሩ ተነጣጠሩ አይደል? በቃ ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ላይ ይሄዱ ነበር። ሄሊኮፕተሩ በስንት ነበር የምትሄደው? ስለዚህ ሚሳኤሉን በስንት ነበር የሚሄደው? አብረው አይደል የሚሄዱት? ሚሳኤሉ ውስጥ አይደል ያለው? ስለዚህ የእቺን ማስዋን ብንላት ሄሊኮፕተሯን ኢኒሻል ዋኑ 200 ነው። ኦኬ ማስቱ 50 ነው። ኢኒሻል ስፒዱ ስንት ነበር ማለት ነው? ሚሳኤሉ ያው 200 ነበር። ከዛ ተነጠለ፣ ሲነጠል ተተኮሰ። ከተተኮሰ በኋላ ፋይናል ስፒዱ ማለት ነው የሚሳኤሉ ማስቱ ስንት ሆነ? 700። አሁን ማን ነው የጠይቃችሁት? ቪ ፋይናል የሄሊኮፕተሩ ስንት ይሆናል? ኦኬ ስለዚህ እንደዚህም ምን ብለን እንወስዳለን ብያችኋለሁ። ሞመንተም ኮንዘርቨር ነው። ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ኢኒሻልና ሳም ቆይ ና ማስ 1 ቪ ኢኒሻል 1 ማስ 2 ቪ ኢኒሻል 2 ማስ 1 ቪ ፋይናል 1 ማስ 2 ቪ ፋይናል 2 ና ማስ 1 ስንት ነው? 500 በስንት ነው ይሄዳል ሄሊኮፕተሩ? በ200 ማሱ ስንት ነው? 50 ሄሊኮፕተሩ ሚሳኤሉ በስንት ነው ይሄዳል? መጀመሪያ ሄሊኮፕተሩ ስንት ነው አይደል? በ200 ማስ 1 ስንት ነው ሄሊኮፕተሩ? 500 ከተኮሰች በኋላ ሄሊኮፕተሯ በስንት ነው ሄደችው? እንጃ አላቅም። ሲደመር ነይ ቆይ ተውኑ ቆይ ሲተኮስ ማሱ ስንት ነው ሚሳኤሉ? 50 በስንት ነው የተኮሰው ሲለቀቅ?
በ700 500 ጊዜ 200 100,000 ሲደመር 50 ጊዜ 200 10,000 ነው 30 እሺ 500 ቪ ፋይናል 1 50 ጊዜ 700 35,000 ሁለቱ ቢደመር ሲመጣ እንደዚህ ነው 110,000 አይደለም 101,000 ነው አይደል? ቆይ አንዴ እኔ ቁጥር ሲበዛ ይጨንቀኛል። 2 3 4 1 1 0 እሺ is equal to 500 ቪ ፋይናል 1 ሲደመር 35,000 ሁለቱ አይደመርም 35,000 ወደዚህ ያሻግሩት 110,000 ሲቀነስ 35,000 is equal to 500 ቪ ፋይናል 1 ስንት ይመጣል ሲቀነስ 75,000 is equal to 500 ቪ ፋይናል 1 ለ500 207 ኤስ ይመጣል 750 ሲካፈል ለ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ጎበዝ ልጆች ነው ያሉት ልበል የኤ ስንት አልክ? የቢስ አይደለም አይደለም አይልም ግን እስኪ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ስንሰራ ነው ምነው የቢ መልስ ከኤ መልስ ይበልጣል በዛም እርግጠኛ የቢ መልስ መብለጥ አለበት ከኤ መልስ አይደል? ቆይ እዚህ ላይ ግን ትክክል ነው ይሄ ትክክል ነው የቢ መልስ ይበልጣል ከኤ እዚህ ላይ አንተስ ስንት ቢ መልስ ስንት መጣል ኤስ 721 እሺ አንተስ ቢስ ይጠቅሰኛል ነው ወይ አይሲስ ትጣቀሳለህ ለካ እሺ አይደለም ሄሊኮፕተርና ሚሳኤሉ ማሳቸው አንድ ላይ ነበር አይልም አንተ ምንድነው የምትለው የሄሊኮፕተሩ ማስ 500 ነበር የሚሳኤሉ 50 ነበር አንድ ላይ ናቸው ካልክ 550 ሄሊኮፕተሩ ለብቻው ግን 500 እሺ ይጥፋ እስቲ ስምንተኛውን ስራ ስለዚህ ከሄሊኮፕተር ውስጥ ነው የወጣው ስለዚህ 550 ነበር ማለት ማ ሄሊኮፕተሩ ከሚሳኤሉ ጋር ያለው 500 እኮ አንድ ላይ ማሳቸው 550 ነው አይደለም አንዴ ና አይደለም አሁን የኔ ክብደት አባንታ አግኝቻለሁ የኔ ክብደት 50 ኒውተን ነው ስል ጨጓራዬ ተደምሮ ነው ገብቷል ቆይ 500 200 50 200 አይደለም የጋራ 200 ታወጣለህ እዚህ ጋር ታወጣም እንዴ ስንት ነው የሚቀር እዚህ 500 እዚህ በአጠቃላይ 550 ነበር ይኸው ልክ ነው እኮ ይኸው ይሄም ሐሳብ አንድ አይነት ነው ሄሊኮፕተሩና ሚሳኤሉ አንድ ላይ 550 ነበሩ አንዴና አዎ አብርሃም ቢፎር ፋየር ከዛ አፍተር ፋየር ኤክስፕሎዥን ፍንዳታ ነው እዚህ ጋር ወይኔ እስቲ ጥያቄ ልሞክር ግን አስቸጋሪ እየመሰለኝ ነው ገና ካሁን ሳየው እግዚአብሔር ያዳናሉ እሺ ደብተራችሁን ዝጉና አዳምጡ አንዴ እንዳልሳሳት እኔም ሳስረዳችሁ እንዳልሳሳት አንድ ላይ እንስራ 721 እና 937.5 አለ እዛ ጋር ያውልህ እስቲ እናያለን አንተ ስንት ያልከው 721 እና 930 ቦንሳ ጎበዝ እስቲ ግን ይሆናል አይሆንም ቼክ እናድርግ አላቅም እኔም አብረን ነው እስቲ ነው አንዴ ግን እያዳመጥን እሺ እያዳመጥን ሊከብድ ይችላል ቦንሳ ሲምፕል ነው እያላችሁ ነው ሲምፕል ነው እሺ ና እንሞክር It's a 3.5 gram bullet is fired on two block resting on smooth surface 3.5 ግራም የምትመዝን ቡሌት አለች አለ ማስዋን እንበላት ቡሌቷ ስንት ናት
3.5 ግራም የምትመዝን ቡሌት አለች። ፋየር ተተኮሰች ኦን 2 ብሎክ ወደ 2 ብሎኮች አለ። ሬስቲንግ ተቀምጧል ምን ላይ? ስሙዝ ሰርፌስ ላይ። ስሙዝ ሰርፌስ ማለት ፍሪክሽንለስ ነው። ሬስቲንግ ተቀምጧል። ተቀምጧል ማለት የሁለቱም ስፒድ ስንት ነው? የዚህ ስፒድ ስንት ነው? ቪ ኢኒሻሉ የዚህስ ቪ ኢኒሻሉ 0 ያስማማናል። ማስቱና ቪ ኢኒሻሉ ማስሪና ቪ ኢኒሻል ሰሪ እንበለው። ቆይ if the bullet መጣችና pass through the first block በመጀመሪያው ብሎክ ውስጥ አለፈች አለ። እቺ ቡሌቷ ግን ስፒድ አላት አይደል? ተተኩሳለች። if the bullet passes through the first block በመጀመሪያው ብሎክ ውስጥ አለፈችና giving it a 0.363 ሜትር per second ቡሌቷ መጣችና በዚህ ውስጥ አለፈች አለ። በዚህ ውስጥ ታልፍ ለዚህ ስፒድ ሰጠችው። if the bullet passes through the first block and giving it a 0.63 meter per second ለዚህ ስፒድ ሰጠችው። ስንት ሰጠችው ስፒድ? ልክ በውስጡ መጣ። ልክ ስታልፍ ቅድም እንዳልኳችሁ በጥይት ስትመጡ ትንሽ ሙቭ ታደርጋላችሁ። ልክ እንደዛ ልክ መታው ስታልፍ ሄደ በተወሰነ መልኩ። በስንት ሄደ? በ0.63 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄ ማለት ታዲያ ከመጋጨታቸው በፊት ስፒዱ 0 ነው። ከተጋጩ በኋላ ይሄ ስፒድ ለዚህ ምኑ ነው? ፋይናሉ ያስማማናል። እሺ የዚህ ኢኒሻል ስፒድ እስካሁን ድረስ አልታወቀም፣ ግን አላት ተተኩሳለች። እሺ ቆይ if the bullet passes through the first block and giving it a 0.63 meter per second and then embedded itself ከዛ ደግሞ ቀጠለች embedded itself ራሷን ከተተች ምን ውስጥ? in the second block መጣችና ከዛስ ሁለተኛው ብሎክ ውስጥ ገባች። embedded itself አልወጣችም፣ ውስጡ ነው የቀረችው። embedded itself in the second block and move with 1.4 meter per second together with it ውስጡ ገባችና አብራው ሄደች። ልክ በጥይት ስትመቱ ጥይቱ አብሮቹ ገብቶ አብሮቹ ሊሄድ እንደሚችለው ውስጡ ገባችና አብራው ሄዱ። በስንት ሄዱ? በ1.4 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄ የማን ስፒድ ነው? ፋይናል ስፒድ የማ የዚህ ቡሌቷን ምንጭ ውስጥ ገብታ በዚህ ነው ሄደችው አይደለም? ያስማማል። ምናክ እኮ ሁለት ፋይናል ነው ሊኖር የሚችለው። መጣ አይደለም? እዚህ ጋር አንድ ፋይናል አለው አይደለም? እዚህ ጋር ልክ በጥሶ ሲወጣ አንድ ፋይናል አለው። ከዛ ደግሞ እዚህ ውስጥ ገባ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ሌላ ፋይናል አለው። ቡሌቱ ማለት ነው። ሁለት ፋይናል ነው ያለው። እዚህ ጋር ኢኒሻል ስፒድ አለው። ከዚህ ጋር ሲጋጭ ፋይናል ስፒድ 1፣ ከዚህ ጋር ሲጋጭ ደግሞ ፋይናል ስፒድ 2። ሁለት ፋይናል ስፒድ ነው የሚኖራት። ግን እንየው the speed of the bullet immediately after it emerged from the first block ከመጀመሪያው ብሎክ ውስጥ ምን ካለ በኋላ የቡሌቱን ስፒድ ፈልግ። መቼ? after it emerges from the first block ልክ ከመጀመሪያው ብሎክ ውስጥ ልክ ስትወጣ ስፒዷ ስንት ነበር? አንተ ግጭት አለ የለም? አለ አይደል? እስቲ ግጭት አለ በሁለቱ መካከል። ስለዚህ ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ኢኒሻልና ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ፋይናል ምራቸው ያ ማለት ማስዋል ቪ ፋይናል 1 ፕላስ ማስቱ ቪ ፋይናል 2 ማስዋን ስንት ነው? 3.5 ግራም ወደ ኪሎ ግራም ቀይሩት። 0.0035 1 2 አሁን እኮ አላምናችሁም፣ እየፈራችሁ ነው። ቪ ኢኒሻል 1 እናውቀዋለን። የዚህችን ስፒድ አናውቀውም። ሲደመር ማስቱ ስንት ነው? 1.2 ኢኒሻል ስፒዱ ስንት ነው? መጀመሪያም ላይ ነበር ሬስት ላይ 0። ይሄ እንዳለ 0 ነው። ማስ 1 0.0035 ቪ ፋይናል 1 ልክ ሰብራ ውስጥ ነው ስፒዱ ስንት ነው ይታወቃል? አይታወቅማ። ስለ ሁለቱ ነው እያወራለት። ይሄንን ተውት። ስፒዱ አይታወቅም፣ በጥሶትም ሲወጣ አይታወቅም። እሱን ነው የጠየቃችሁት። the speed of the bullet immediately after it emerged from the first block አናውቀውም። ፕላስ ማስቱ ስንት ነው? ይሄ ማሱ 1.2 ኪሎ ግራም። ፋይናል ስፒዱ ስንት ነው? ልክ ቡሌቷ ከውስጥ ስትወጣ ስንት ስፒድ አገኘ? ሄድ አይደል? ልክ ስትመጣው ስንት አገኘ? 0.63 ይሄ ነገር እንዴት ነው? 0.0035 ቪ ኢኒሻል 1 ይሄ 0 ነው ተውት። ኤስ 0.0035 ቪ ፋይናል 1 ሲደመር ሁለቱ ሲባዛ አላምናችሁም። አባዙና ሳይ 0.756 እሺ። አሃ ኢኒሻል 1 ይለና የቡሌቷ የመጀመሪያ ስፒድ የላትም ፋይናል ስፒድስ ሁለቱም የለውም ማለት ነው አይደለም? ከሁለት አንዱ ቆይ አንዴ ከሁለት አንዱ መሰጠት ነበረበት። በቃ
ተውኛ ምንድን ነው ኢኒሻሉ 0 ነው አልተተኮሰችማ ኢኒሻሉ 0 እኮ ነው ቡሌቷ ተተኮሰችና እዚህ ውስጥ ከመምታቷ በፊት ስፒድ ነበራት አልነበራትም ጥይቷ ነበራታ ያ ስፒድ አለ ከዛ ደግሞ በጥሳ ከወጣች በኋላ ደግሞ ያላት ስፒድ አለ ስለዚህ ከመበጠሷ ከመግባቷ በፊት ኢኒሻል ነው ሰብራ ስትወጣ ደግሞ ያላት ደግሞ ፋይናል ነው እሺ ከዚህ በላይ መሄድ አንችልም በቃ ቶ ምን አጨናነቀን አቦ ቶ ቆይ አንዴ እንስራ ተው አሁን እናንተ የማደናገር ስራ እየሰራችሁ ነው እሺ ቆይ እቺ ቡሌት ከዚህ ወጣች ከዛ ደግሞ ከማን ጋር ተጋጭታለች ከዚህኛው ጋር አይደል ግጭት ፈጥራለች ግጭት አለ ማለት ሞመንተም ኮንዘርቨር ነው እንቀጥላ ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ኢኒሻልና ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ፋይናል ምራቸው እኩል ናቸው ማስ1 ቪ ኢኒሻል 1 ፕላስ ማስ2 ማስ1 ቪ ፋይናል 1 ፕላስ ማስ2 ቪ ፋይናል 2 ማስ1 ስንት ነው የቡሌቷ 0.35 ኦኬ yes ኢኒሻል ስፒዷ ስንት ነው የቡሌቷ ኢኒሻል ስፒድ ማለት የቱ ነው እዚህ ጋር ያላትን ነው የምወስደው ወይንስ ይሄንን ሰብራ ከወጣች በኋላ እዚሁ ከመግባቷ በፊት ያላትን ነው የምወስደው አሁን የምናወራው በቡሌቱና በዚህኛው ማስ ነው አይደል ስለዚህ የቡሌቷ ኢኒሻል ስፒድ ከዚህ ጋር ግጭት ስትፈጥር ማለት ይሄን ሰብራ ከወጣች በኋላ ያላት አይደል ይሄንን ስትሰብረው ፋይናል ነው ለዚህኛው ምንድነው የሚለው ለቀጣዩ አለቀ ፋይናል 1 ማለት ነው ይሄ ማለት ያስማማናል ቪ ፋይናል 1 ማስ2 ስንት ነው ይሄኛው ማስ ማለት ነው ስለ ማስ 3 ነው የምናወራው ማስ 3 እንበለው እንዴ ወይ እንዳዘናጋ 3 እንበለው ስንት ነው ስፒድ 0 ይሄ እንዳለ ስንት ነው 0 ኦኬናል ማስ 1 0.0035 ቪ ፋይናል 1 ከዚህ ጋር ስለዚህ ነው የማወራው ስለሁለቱ ገብተው አብረው ሄዷ በስንት ነው ሄዱት አብረው 1.4 ፕላስ ማስ 3 ስንት ነው 1.8 አብረው በስንት ሄዱት 1.4 0.0035 ቪ ፋይናል 1 እዚህ ሁለቱን አባዛ አይ እኔ ደግሞ ለብቻ ያባዛልኝ ለብቻ አባጅልኝ አንቺን ነው ማምንሽ 0.0049 ይሄን ሁለቱንም አባዛ አንቺ ደግሞ ቼክ አድርጊልኝ እኔ አሁን ወንዶቹን አላምነው 2.52 እሺ 0.0035 ቪ ፋይናል 1 is equal to ሁለቱ ሲደመር ትመጣ ደምሪኝ ደምሪኝ ቆይ እሺ 2.5249 ስለዚህ ቪ ፋይናል 1 ለማግኘት ለ0.0035 ለ0.0035 ሲሉና ካፌ አልፈልግም ሲሉና ካፌ አረ 721 ሜትር ቆይ ይሄ ስፒድ ማለት የትኛው ስፒድ ነው ቡሌቷ ይሄንን ሰብራ ከወጣች በኋላ ነው ወይስ ከመስመሯ በፊት ያላት ነው ሰብራ ከወጣች በኋላ ተግባባን አይደል ሰብራ ከወጣች በኋላ ያ ማለት ቡሌቷ መታ ይሄንን ሰብራ ስትወጣ ለዚህኛው ፋይናል ነው ለዚህኛውስ አሁን ደግሞ ቀጣይ ምንድነው ይጠይቃችሁ the initial speed of the bullet initial speed መጀመሪያ የነበራት initial speed ስለዚህ ይሄ ምን አባቴ ይሉን መሉን ወይንስ ምን ቶኝልኛለሽ ይሄ ምንድነው የሚሆነው ይሄ የት ውስጥ ይግባ የትኛው ውስጥ ይግባ እዚህኛው ውስጥ አይደል ኢኒሻል 1 አለ ፋይናል 1 ይሄ ማለት ይሄ ፋይናል ማለት የትኛው ስፒድ ነው ቡሌቷ ሰብራ ከወጣች በኋላ ያለው ስፒድ አይደለም ቡሌቷ ሰብራ ከወጣች በኋላ ያለችው ስፒድ ስንት ነው የመጣችላችሁ አለቃ ስለዚህ 0.0035 v initial 1 is equal to 0.0035 ሲባዛ v final 1 ስንት ነው 701 አይደል 4 ሲደመር ስንት 0.756 አባጅ ሁለቱን 0.035 በዚህ ሲባዛ ስትመጣ 49 ፕላስ ደምሪበት 0.756 3.2809 እዚህ ጋር ስንት አላችሁ
0.0035 v initial divided by 0.0035 divided by 0.0035 ይሄ በዚህ ጠፋ v initial ውስጥ ይመጣል ልክ አይደለም እዚህ ላይ መጻፍ ላይ ልክ አይደለም የመጣው ግን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ማን ያገኘው ይሄንን ነገር ማን ነበር ያገኘው ከየት አያችሁት ቦንሳ ስንት ነው ያለው ይልኝ አላልኩም ማለት ቦንሳ አጨበጨበ ለራሱ አጨብጭቡለት ለቦንሳ አጨብጭቡለት እሺ ጠይቅ አላገኘም ተው አይሲ ተው በቃ አላገኘውም አይሲ አጠጋገቁት እንደዚህ ነው እንደመጣልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዋው አድዋ ተደገመ እዚህ ቤት ይላል ምን አልክ ከዛ በኋላ ብቅ አለ የመጀመሪያው ደግ ቀንስ አይደል ሁለተኛው ደግ ላይ ለምሳሌ ሁለተኛው ስፒድ ላይ ስንት ሁለተኛው ላይ ቀነሰ እኮ በጣም መጀመሪያ ስፒዱ ስንት ነው 937 አይደል የመጀመሪያው ልክ ሰብሮ ሲወጣ ስፒዱ ስንት ሆነ 721 ሁለተኛው ውስጥ ገብቶ በስንት ነው በጣም ትንሽ ነው ገብቷል መጀመሪያ ስፒዱ ስንት መጣልን 937 ነበር የመጀመሪያውን ሰብሮ ሲወጣ ስፒዱ አሁን ይሄን ነገር ሳንጥቆ ሲወጣ ስፒዱ በተወሰነ መልኩ ቀነሰ ስንት ሆነ 721 ሆነ ቀነሰ ከዛስ በ721 ሄደና ደግሞ እዚህ ውስጥ ከገባ በኋላስ በስንት ነው አብሮት ነው ሄደው በ1.4 ቀንሷል አልጨመረም አቤል ይታለ yes አቤል አጨብጭቡለት ለአቤል ይሄ ዩኒት በቃን